Good evening, everybody. Welcome once again to yet another program after a very long time, after 2 years of pandemic, under the aegis of Chennai Citizens Forum. In my view, a friendly neighborhood is imperative for a peaceful coexistence. When you have a neighbor who's in trouble and there's a lot of noise emanating, even your peace is disturbed. In our real life, we tend to peep into our neighbor's house whenever there's some disturbance, at least more out of sheer inquisitiveness, if not anything else. But later we realize the trouble which has started will in no time spread to our own house, and from a state of inquisitiveness, it turns into a state of anxiety to us. It is that stage our neighbors' problems have reached today. A stage when India can no longer ignore it as an internal strife of Sri Lanka, arising out of an economic situation rather than a political or ethnic as was in the 20th century. It is not just an internal strife to establish the supremacy of a particular religion or race, but one which has blown out of fear for even daily survival. How it all started? Has the entry of the dragon led to this dangerous situation? Has the leadership of the island country done something more to spike India than to actually establish a runaway successful economy in the Indian Ocean region? Sri Lanka, which was at one time perceived as the next Asian tiger, has almost become an economist's nightmare. Where did it all go wrong? Does the nation have the stamina to come out of all this? We have been hearing a lot about all this on various TV channels, discussions, social media, and of course reading it in the newspapers also. We were all better informed when there were lesser information sources, I can tell you that. Today we are totally confused, which is right, which is wrong, what is true, what is not true. But today each media house is trying to give it its own version or what it likes to hear. We in CCF decided to hear it, as they say, from the horse's mouth. CCF has great pleasure in welcoming the two persons who are there from ground zero. Sri Senthil Thondaman, Chief of Ceylon Workers Congress Party, and he will be joining us through video conferencing soon. Sri A.P. Mathan sir, a senior journalist and former editor, Tamil Mirror, Sri Lanka, who has specially flown into Chennai for this program. We also have with us Mr. Bhagwan Singh, senior journalist and former executive director of Deccan Chronicle. He is a veteran in Indo-Sri Lankan relationship and has made deep studies into it. Welcome to all the three of you, sirs. On behalf of CCF, I have immense pleasure in welcoming our invitees, guests. Welcome to the media, both print and visual. The members of CCF, they have always been our strength for all good programs, and I'm delighted to welcome one and all of them. Without much ado, let's await to hear from these experts this evening. Thank you. Thank you, sir. CCF பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனுக்காகவும் பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் கொடுக்கிறதுக்காகவும் CCF ஓட பிரசிடென்ட் டாக்டர் ராம்குமார் அவர்களை அழைக்கிறேன். Good evening to all. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். Chennai Citizens Forum. As a president, I am happy to be associated, and it was formed in the year 2018 by a group of like-minded intellectuals, professionals, industrialists, businessmen, and the social workers to create a platform where exchange of ideas and information, dissemination of knowledge, bringing up the experts on a platform for the welfare of the society, as well as in particular to the Chennai. The prime focus is to transform the quality of the life of the citizen and ensure effective implementation of the policies and programs of the government and other organizations that are aimed at the welfare of the common man. CCF conducts interactive meetings and discussions
on various policies and programs of the government, which is evident with that from the various budgetary programs attended by from the finance minister Mrs. Srimati Nirmala Sitharaman to the business line editor, various program on the Citizenship Amendment Act, so on the on the archaeological excavation of Ramnath district. So multiple interactive program had been organized by the Chennai Citizens Forum. We are proud of it. So presenting an objective analysis of the pros and cons of such measure. For this purpose, CCF invites experts in the relevant field to present their opinion and suggestions. CCF also supports social and civic welfare initiatives by joining hands with various NGOs working in diverse areas of public services. The CCF has many ambitious plans for the future for playing a constructive role with any elected government for efficient administration of all its planned policies and welfare measures. So if you put it across, CCF is a one point where the government and the common man can integrate and try to, and aspiration of the common man or convey to the government, and the various initiatives of both the state and central government is transformed and made into practical reality for the common man. Coming to this crisis, Sri Lankan crisis and the way out. Historically, they are our brothers and sisters. No doubt, I think nobody will have any difference of opinion. And for years, centuries, for decades, for civilizations, we all know that Rama played a major role and Sita had a Sitavanam. So Sri Lanka is always a part and parcel of Indian subcontinent and our Indian heart. Particularly being a Tamil, we are always have a very close association with the Sri Lankans. In spite of the economy which is supposed to bubble, which is supposed to grow in a big way, did not take off in as expected. See, there is a Tamil in Kural from Tiruvulluvar. Kudidali Kolacha, Manila Manan, Adidali Nikuma Mulagu. The ruler, the Kudimakkale Anithukonda, all the responsibility of the ruler to take care of all the citizens in a transparent and a clear governance, so that the மக்கள் வந்து அவரோட கால்களுக்கு அரணாக இருப்பார்கள் என்றுதான் மக்கள் வாழ்வார்கள். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்க வேண்டிய அரசு தலைவர்கள் இன்னார் நம்ம சொல்ல முடியாது. It has been for years there had been a problem. அந்த ஒரு ஆளுமை வந்து ஒரு குறைகள் இருந்தனால the Sri Lankan crisis is emerging. It led to a political emergency, public unrest, as the crippling effect of the country led to the shortage of essential goods like people waiting for medicines, waiting for the petrol, even for the electricity is being curtailed. So that is the state of ours. How does it happen? See, basically the leaders will have to understand both the ground reality and aspiration of the people. People always ask for a tax break. So the leader thought that he can give a very good tax break so that he can keep the people happy and undermining their own country economy, like reduction of GST, increasing the tax slab. So the people thought they are happy. In the other aspect, the revenue did not happen because of the corona pandemic. The tourism industry crippled. The tourism industry used to contribute 10% of the GDP. So this was the two impact which led to the crisis, plus the poor governance and everything. So they did not see the Easter tragedy, failure to see an upward trend in tourism in spite of the pandemic slowing down. So currently the need of the hour for Sri Lanka is to overcome the crisis by having political stability and resumption of imports to tackle the shortage of essential commodities, in turn gain public confidence. Refinancing the debt and bailout from neighbors and IMF. India, being the elder brother to the Sri Lanka, have already contributed to 1 million.
$1 billion for the welfare of the Sri Lankan economy. Even you can quote that, "Udukkai ezhundavan kaipole aangan edukkan kalaivadan natpundra mari." Sri Lanka ku or crisis vandappa modalla the Indian government led by our Prime Minister Sri Narendra Modi ji and the External Affairs Minister Jaishankar ji and our Finance Minister, Nirmala Sitharaman got together and contributed the first installment of 1 billion, and also the state government contributed in terms of commodities, essential things. So we are forthcoming, sir. We are with the Sri Lankans. We are with the Sri Lankan country. So we want to be with the people, and we expect the Sri Lankan economy get over the tide of the crisis, and they are way out. And so in this regard, there are two guests from Sri Lanka, one on the ground Sri Lanka, Mr. Senthil Thondaman, Chief of Sri Lankan Congress Party, and Mr. A.P. Nathan, senior journalist, who has come all the way from Sri Lanka and enjoying our hospitality. Thank you, sir, for to make it. We are waiting to hear from you. And Shri Bhagwan Singh, everybody knows about him. No doubt, I don't have to describe his moderation and expert in the Indo-Sri Lankan issues, well known. And I would like to give a personal thanks to our honorable officers, Mr. Hansraj Verma and Mr. Rajaram, to come in person and felicitate our function. It's a special thank you, sir. Thank you. தேங்க்யூ சார். இப்போ நீங்கள் அவரோட எதிர்பார்க்குற ஸ்பீக்கர்ஸ் பேச போகிறாங்க. அவங்களுக்கு பேசுகிற ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா, முதல்ல அவங்க பேசுவாங்க, அதுக்கப்புறம் கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கடைசியில் கேட்டுக்கலாம். சரியா? சரி, இப்போ முதல்ல பேச போகிறவர் திரு செந்தில் தொண்டைமான் அவர்கள். அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன், பல பேருக்கு இந்த மேடை வாயிலாக தெரியணுன்றதுக்காக. திரு செந்தில் தொண்டைமான் has played and continues to play an important role in political affairs of Sri Lanka in general and the upcountry regions in particular. Thiru Senthil Thondaman has served as a central minister as well as a member of the Prime Minister's Advisory Committee. It has to be mentioned that CWC, Ceylon Workers Congress, was the first to express displeasure over the mismanagement of the economy by the government of Sri Lanka and came out of the alliance. According to his people, Thiru Senthil Thondaman avargal, his focus has always been the welfare of the people, and he has given much importance to the growth of India as he does for the growth of Sri Lanka. Thiru Senthil Thondaman has a huge fan base in the southern state of India as an activist who promotes Jallikattu, the popular bull taming sport, in several other countries as well. For his birthday, hundreds of Jallikattu fans in many villages in Pudukkottai, Sivagangai, Dindukkal, Madurai, etc. have erected cutouts praising his services for the upliftment of the game. So, thank you for accepting our invite, sir. So, நீங்க உங்களோட political view on the Sri Lankan crisis and the way out, அதை பற்றி நீங்க சொல்லலாம். Over to Senthil Thondaman, sir. You can start your speech. It's on mute. And the input marking.
ஒரு நிமிஷம் சார் ஜஸ்ட் a minute. Okay, so I'll start from this. First of all, வணக்கம் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். Hello. Is it clear? வணக்கம். Okay, so வணக்கம். Yeah, I would like. All right, disconnected. Yeah, disconnected. Okay, vanakkam. First, I would like to thank for inviting me on behalf of the Chennai Citizen Forum on this program, and அதே மாதிரி இங்க இருக்க distinguished guests as well as the participants. எல்லாத்துக்கும் it's a great pleasure இன்னைக்கு உங்களோட இந்த ப்ரோக்ராம்ல எனக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு எனக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்த இந்த என்டையர் டீமுக்கு. On the Sri Lankan crisis, I think it's more well. Tamil Nadu, everybody knows about the Sri Lankan crisis on different angles and different views. But basically, from Sri Lanka, when you see this crisis it's a good example not only for Sri Lanka, for other nations of mismanagement. You can say it's one of the mismanagement of the government administration, you can say, is one of the main key reason in this. If you see, you can see நிறைய பேர் சொல்றாங்க in the last 2 years இதுல தான் அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் ஆச்சு. It's not like that. The loans which have been borrowed, if you see, it's not in the last 2 years. Yeah, they have borrowed, but அதுக்கு maybe 10-15 years வந்து repeated borrowal of loans on high interest and repayment பண்ண முடியுமாங்கிற ஒரு calculation, proper auditing இல்ல. They to do different projects for the country development, but அதுல இருந்து revenue generate ஆகுமான்னு கூட they have not calculated in many of the projects. They have just gone on getting loan. So this loan started building. End of the day, the amount of loan which was being borrowed by Sri Lanka, the repayment வந்து அந்த source development they never did. In the projects, if there was repayment ஒரு ஸ்கீம் மாதிரி இல்லைன்னா revenue generation இருந்திருந்தா, I think they would have balanced it out. They never worked it that way. They got loans for development of countries and various projects, but the repayment was based on the tourism of the country and the export of tea, rubber, garments. இதுல இருந்து வர்ற ரெவென்யூ பேஸ் பண்ணி தான் லோன் ரீபேமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டே வந்திருக்காங்க தவிர, நாட் ஆன் த லோன் வாங்கி அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து வர்ற டெவலப்மெண்ட் வச்சு ரீபே பண்ற மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் were not done. So that was one reason where Sri Lanka got stuck when there was a COVID. When there was a COVID, what has happened was the entire tourism industry collapsed in Sri Lanka. அது மட்டும் இல்லாம the export industry also, logistics எல்லா countryலயும் it got affected. Logistics also, export also delayed. There are 3 sources of revenue where we get dollars into Sri Lanka. We get it through the like what I said, the import and export through tea, rubber and all that, garments. Second, we get it through the tourism, and third, we get it through the foreign employment. Sri Lankans living overseas where they send foreign employees. The moon was source of dollars. During this COVID, the moon it got affected. But export tea and rubber were repeatedly going. But Ademi president, our former president, he took a very harsh decision by banning fertilizers.
So I was the first to raise objection, saying that you have to, even if you are going to ban, you have to go by phase. Over a night you can't, totally stop this fertilizer where we will have a total production drop of business. So we raised, as the political party, we raised with him. But he was not in a position to understand the gravity of the issue. Whenever we explained, he was not in a position. For that, there are several reasons for that. So so when that also got, so the total revenue of dollars coming into country became a standstill. When it became the standstill, the repayment of the loans started becoming a standstill. In spite of that, Sri Lanka wanted to honor the loans. Reserve, when this government took over, there was 7.5 million USD. So they pay revenue generation they completed the money. So when they completed the money, Sri Lanka is not a self-productive country. So they basically take fuel, they buy from another country, and 70 to 80% of everything is being imported into Sri Lanka. Even agriculture products are being imported into Sri Lanka. Even vehicle, whatever manufacturing things are being imported to Sri Lanka. So in the dollar loan pay we didn't have dollars to do that. The revolving process to the dollars were not there. Then Sri Lanka had to go in a sudden standstill crisis. But if the president or the administrative team had understood the gravity of this issue, I don't think in the last moment they would have pulled it like this. I feel that Sri Lanka has worked with a lot of presidents before, and I think in future also Sri Lanka will work with another presidents or work for another. There was a small issue with, because they have not done a proper calculation about after COVID, what is the country reserve, what is the reserve dollars for the basic requirement of the living, and what is the expenses required. And the calculation, I'm really confused. How did such a big government institution, the Treasury Finance Ministry, took over the financial part in the days? Because really, when everything came to a standstill, only everybody knew that they have not maintained it the proper way how they should do. And second, at this during crisis time, Sri Lanka has been always friendly with most of the nations in the world. But it is very shocking that except India, nobody came out to help Sri Lanka in humanitarian grounds. And only India stood with Sri Lanka during the crisis, and on a humanitarian grounds. More than 3.5 billion USD they have given on line of credit, as well as from the people of Tamil Nadu has also through the Tamil Nadu government and Tamil Nadu Chief Minister have also donated around 40,000 metric tons of rice and medicines of 100 metric ton and milk powder of 100 metric tons. And repeatedly, Honorable Finance Minister of India is being releasing already 500 million USD on line of credit for fuel and $1 billion for line of credit for food essentials. And they are the only person, India is the only country which has stood by Sri Lanka in this time. Whereas we always believe that India to Sri Lanka Nadula, there's a cultural tie, the closest neighbor, and I have to mention in this forum that Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi is how he is respected in India. He is equally respected in Sri Lanka for the humanitarian service he has taken forward in this time. And looking forward in development of this, now there's a new government which has come, a new president who has come in, and he has already been the prime minister, been as a prime minister for a couple of times, and is during his premiership as a prime minister, the relationship or the international community today, he has maintained a good relationship. So we hope that the relationship will continue the coming days with Sri Lanka, and
he will try to pull Sri Lanka out of this present crisis. We expect that. And based on that, there's a new parliament cabinet to be, it's already sworn in, and it's also additional cabinet to be sworn in. And we are looking forward. I don't think it's going to be difficult for Sri Lanka to come out of this crisis, because the amount of the dollars, what is required, the amount of dollars, what is required, and it's when you see, it's almost சில கண்ட்ரீஸ்ல சில கம்பெனிஸோட annual turnover தான் இருக்குது. So the only issue we have is we are running out of dollars. I think we will try to make ourselves again back to normalcy, maybe hardly in a year or two. We are working on it. Until that, till the IMF comes, the India's support to Sri Lanka will continue. That's what we all expect in Sri Lanka. And because of that support, Sri Lanka is surviving, and it's coming through this hard crisis at this moment. நன்றி சார். இந்த கொஸ்டின் இருக்கு கடைசியில். நன்றி சார். திரு தொண்டைமான் அவர்களுக்கு வர்ச்சுவலாக நம்ம வந்து மொமெண்டோ கொடுக்கலாம். ஸோ அவர் சார்பாக இங்கே பாஸ்கர் சார் வந்து செல்லா சார்கிட்டே அவர் சார்பாக மொமெண்டோ வாங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். திரு செந்தில் தொண்டைமான் சார்பாக பாஸ்கர் அவர்களை சிசிஎஃப் இன் மொமெண்டோ வாங்க கேட்டுக்கொள்கிறேன். மீதி 2 கெஸ்டையும் கௌரவிச்சிருவோம். இதே நேரத்தில் திரு ஏபி மதன் அவர்களை கௌரவிக்க திரு ஷெரீஃப் அவர்களை சிசிஎஃப்பின் சார்பாக ஷெரீஃப் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். சார், திரு தொண்டைமான் அவர்கள் சார்பாக பெற்றுக்கொண்ட இதை அவரிடம் சேர்ப்பித்து விடுகிறேன். சரி, சுரேஷ் சுரேஷ் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பகவான் சிங் அவர்களை கௌரவிக்க சிசிஎஃப்பின் சார்பாக சுரேஷ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன்.
தேங்க்யூ சார். அடுத்த ஸ்பீக்கர் திரு ஏபி மதன். Madan is a senior journalist and a former editor of the hugely popular Tamil Mirror daily newspaper published from Colombo. His fearless editorials in his newspaper pointing out the mistakes and faults done by the Sri Lankan government during and after the war were well appreciated by one and all for their objectivity, truth, social commitment and national interests. These editorials were brought out as a book which was first released by the then Sri Lankan Prime Minister Ranil a few years ago, with most of the Tamil political leaders participating in the function. His long years as journalist and editor makes him eminently qualified to be termed as an expert in the socio-economic political affairs of Sri Lanka. He is also an avid farmer. He has been actively involved in reviving the cultivation of the traditional grains in Sri Lanka. So, thank you to A.P. Madan sir. Thank you. Thank you for your introduction. வணக்கம். நான் தமிழ்லேயே பேசலான்னு இருக்கேன். பரவாயில்ல சார். ஏன்னா எல்லாருக்கும் புரியணும்னா தமிழில் பேசுகிறது நல்லாயிருக்கும். என்னென்னா நிறைய விஷயம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வர செய்தி எங்கள் நாட்டை பற்றி பார்க்குற விதங்கள் தான் நிறைய இடத்துல ரீச் ஆகிட்டுருக்கு வேர்ல்டு வைடாக. ஸோ அப்போ அதால் எல்லாருக்கும் புரிகிற மொழின்னா நம்மளுக்கு தமிழ் மொழி தான், அதிலே பேசிடலான் இருக்கேன். முதலாவது இந்த நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்த சென்னை சிட்டிசன் ஃபோரம் அங்கத்தவர்கள் அனைவருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த இடத்துல நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இலங்கை உலகினுடைய ஒரு கண்ணீர் துளி அப்படின்னு சொல்வார்கள். இந்தியாவினுடைய ஒரு கண்ணீர் துளி தான் இலங்கை அப்படின்னு, அந்த ஷேப் வந்து கண்ணீர் துளி மாதிரி இருக்கிறதால அப்படின்னு. ஆனால் உண்மையிலே இன்றைய சூழ்நிலையில் இலங்கை மிகப்பெரிய ஒரு கண்ணீர் வெள்ளத்திலே மிதந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அது மிகையாகாது. அப்படி ஒரு கண்ணீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கின்ற குழந்தையை கரை சேர்ப்பதற்கான முயற்சியில் இந்திய அரசாங்கமும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் உட்பட்ட அவர் சார்ந்த மக்களினுடைய உதவிகளும் பெரும் உதவியாக இருப்பதை இந்த இடத்திலே நான் மிக நன்றியோடு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இன்று இலங்கையிலே என்ன நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை என்னுடைய நண்பர் திரு செந்தில் தொண்டமான் அவர்கள் அழகாக விவரித்தார்கள். இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே எங்களுடைய இன்கம், அதாவது இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே நாங்கள் பேசுகிறது வந்து டாலர் இல்லை. டாலர் இல்லைன்னா எங்களால் டாலர் பிரிண்ட் பண்ண முடியாது. இல்லைன்னா எங்களுடைய ட்ரெஷரியில் வந்து நாங்கள் டாலரை பதுக்கி வச்சுருக்கோம், அதில் இருந்து எடுத்து நாங்கள் டாலரை இஷ்யூ பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் அர்த்தம். டாலர் எங்களுக்கு வர்ற வழிகளை நாங்கள் தேட வேண்டும். அந்த வழிமுறைகள் எங்களுக்கு தடைப்பட்டிருக்கின்றன. அதுதான் நாங்கள் சந்தித்த மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை. 2009ஆம் ஆண்டு இலங்கையுடைய யுத்தம் நிறைவுக்கு வந்ததன் பின்னர் ஆட்சி பீடம் ஏறிய எங்களுடைய ஆட்சி தலைவர்களுடைய முறையான ஒரு வழிநடத்தக்கூடிய தன்மைகளோ இல்லாட்டி மணி மேனேஜ்மெண்ட் அவர்கள் விட்ட தவறுகளின் காரணமாக கிட்டத்தட்ட நாங்கள் 13 வருடங்களாக பல இன்னல்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வருகின்றோம். குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து விடயங்களையும் அவர்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ற கேட்டகரிக்குள்ளே தான் வைத்திருக்கின்றார்கள். அதாவது உள்கட்டுமான அபிவிருத்திகள். நாங்கள் ஹைவே போட்டிருக்கின்றோம், நிறைய கட்டடங்களை கட்டியிருக்கின்றோம், ஃப்ளைட் வராத ஏர்போர்ட்டை வைத்திருக்கின்றோம், கப்பல்கள் வராத ஹார்பரை வைத்திருக்கின்றோம். இப்படித்தான் நாங்கள் அதை எங்களுடைய அபிவிருத்தியாக நாங்கள் உலகுக்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம். வந்து இதனுடைய தாக்கம் அங்கு இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனையும் பாதித்து இருக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை. அந்த ரீபேமெண்ட் என்றது நாங்கள் ஒவ்வொருவருமே திருப்பி கட்ட வேண்டிய விடயம். வந்து ஒரு தனிநபர் கடன் என்பது மிகப்பெரிய அளவிலே அதிகரித்திருக்கின்றது தான் இப்போது இருக்கின்ற மிகப்பெரிய இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸுக்கு மிக முக்கியமான அந்த காரணமாக அமைந்திருந்தது என்றே கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த வழிமுறைகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது செந்தில் தொண்டமான் அவர்கள் சொன்ன அந்த 3 விடயங்களுக்கு அப்பால், அதாவது தேயிலை உற்பத்தி, தேயிலை ஏற்றுமதி என்பது எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு இன்கம் சோர்ஸாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஜிடிபியில் 20% அதிகமானது இந்த தேயிலை ஏற்றுமதி மூலமாக எங்களுக்கு வருகின்ற
மிகப்பெரிய ஒரு வருவாய் ஆக இருந்தது. அதற்கு அடுத்ததாக மிகப்பெரிய அளவில் இருந்தது டூரிசம், சுற்றுலா பயணிகளுடைய வருகை. கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்துக்கு 1 to 2 பில்லியன் USD எங்களுக்கு அது மூலமாக டூரிசம் மூலமாக எங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு வருவாயாக இருந்தது. அதற்கு அடுத்ததாகத்தான் ஆடை ஏற்றுமதி. உலகினுடைய தலை சிறந்த ஆடை உற்பத்திகளை இலங்கையிலே தான் உற்பத்தி செய்து கொண்டிருந்தார்கள், கார்மெண்ட்ஸிலே வென்று அங்கே தான் உற்பத்தி செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த ஏற்றுமதி என்பது இலங்கைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வருமானத்தினை ஈட்டித்தரக்கூடிய ஒரு சோர்ஸாக இருந்துச்சு. இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலும் வெளிநாடுகளும் வாழ்கின்ற எங்களுடைய வேலைக்காக போகின்ற மக்கள் எங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பி கொண்டிருக்கின்ற, அவர்கள் உழைக்கின்ற பணத்தை எங்களுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கின்ற அந்த பணங்களின் மூலமாக வெளிநாட்டு நாணயங்களின் ஊடாக எங்களுக்கு வருகின்ற வருமானங்கள் இந்த 4 மிக முக்கியமான துறைகளின் ஊடாகத்தான் இலங்கை தன்னை வளர்த்து கொண்டிருந்தது. இதில் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி என்றது இலங்கை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஐலண்ட். ஸோ அது சுற்றி ஒரு அழகான ஒரு நாடு. அங்கே என்ன வளமுமே இல்லாமல் இல்லை. நீங்கள் இப்போ இந்தியா போல ஒரு பெரிய ஒரு பறந்து விரிந்த நிலப்பரப்பு இல்லாவிட்டாலும் ஒரு வித்தின் 3 ஹவர்ஸுக்குள்ளேயே ஒரு 3 மணித்தேரம் 2.5 மணி நேரத்துக்குள்ளேயே உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்சை கூட அனுபவிக்கலாம். நல்ல ஹோட்டலில் இருந்து நல்ல கூலுக்கு போனோம்னா வித்தின் ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ் ஜேர்னி பண்ணாலே உங்களுக்கு அதை அனுபவிக்க முடியும். சுற்றி கடல் வளம், டூரிசத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு அட்ராக்டிவான பிளேஸ். சர்ஃபிங், அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சர்ஃபிங் பிளேஸ் இருக்கிறது ஏசியன் கண்ட்ரியிலே ஸ்ரீலங்காவில் ஸோ இப்படி இருக்கின்ற ஒரு நாட்டில் இந்த கோவிட் பேண்டமிக் வந்த காரணத்தினால இந்த டூரிஸ்ட் வருகை என்றது மிகப்பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியை தந்துச்சு. மிக முக்கியமான இந்த 5-star ஹோட்டல்ஸ், மற்றது அந்த கிளப் ஹவுசஸ் இருந்த இது எல்லாமே அவர்களுடைய தொழில், அந்த டூரிசத்தை நம்பி வாழ்க்கை நடத்தியவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் மிகப்பெரிய அளவிலே பாதித்தது ரைட். அதுக்கு அடுத்ததாகத்தான் இந்த வெளிநாட்டு நாணயங்கள் என்று வருகின்ற பொழுது வெளிநாட்டில் இருந்து வேலை செய்வர்கள் எங்களுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கின்ற பணத்தினுடைய தடை என்று வருகின்றது. எப்படி என்றால் எங்களுடைய நாட்டினுடைய டாலர் அதிகரித்து கொண்டு பெருமானம் அதிகரித்து கொண்டு எங்களுடைய நாட்டினுடைய கரன்சி ரொம்ப வீக்காக போய் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை அவர்கள் எடுத்த ஒரு மிக பின்னடைவான ஒரு டிசிஷன் என்னன்னா, அந்த டாலரை அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணினாங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு 200+ இருக்கிற நேரத்தில் அந்த டாலர் ரேட்டை அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணாங்க. அது ஃப்ளட்டிங்கில் விடலை. நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் டாலரை நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்க ஏன் அதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா, இவங்க திருப்பி செலுத்த வேண்டிய கடன் தொகை இருக்கு இல்லையா, அந்த கடன் தொகையை அவர்கள் டாலரில் செலுத்த வேண்டும். அப்போ ஒரு 200+ இருக்கிறதுன்னா அந்த அமௌண்ட் அவர்களுக்கு நாங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நாங்கள் டாலரை ஃப்ளட்டிங்கில் விட்டோம்னா மேபி அது 300க்கு போகுமா இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் திருப்பி செலுத்துகிற அமௌண்ட் ஒரு 1 டைம் கூடும். அதே நேரத்தில் மக்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய அத்தியாவசிய பொருட்கள் அனைத்துமே விலை அதிகரிக்கும். இந்த விலை அதிகரிப்பின் ஊடாக மக்கள் எங்களை நோக்கி எங்களை மீது அதிருப்தி கொள்வார்கள் என்று அப்பொழுது நினைத்தார்கள். இப்பொழுது வேறு விதமாக நடந்து விட்டது, ஆனால் அப்பொழுது அவர்கள் அப்படி நினைத்தார்கள். இதன் காரணமாக அந்த டாலர்ஸ் அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருந்ததால அது ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது இலங்கையை பொறுத்தவரையில். நீங்கள் டாலர் ஒரு 200+ இருக்கிற நேரத்தில் பிளாக்ல 300 ரூபீஸுக்கு டாலர்ஸை மாற்றக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு. திஸ் ட்ரூ, இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. அப்போ அவர்களுக்கான அந்த பேங்க் த்ரூ வார கரன்சியோட இது அவளுக்கு பெரிய அளவில் பாதிச்சுது. ஸோ இப்போ இது ஒரு மிக முக்கியமான அங்கே எங்களுக்கு அந்த டாலர் ஷார்ட்டேஜுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக அமைஞ்சுது. இதற்கு அடுத்ததாக எங்களுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச ஒரு தீர்மானத்துக்கு வருகின்றார். ஃபர்டிலைசர், அதாவது ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசரை மட்டும்தான் நாங்கள் பயன்படுத்தணும், கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் எல்லாம் நாங்கள் நிப்பாட்டணும் என்ற ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கின்றார். அதற்கு செந்தில் தொண்டமான் அவர்கள் சொன்னது போல் அவர்களுடைய கட்சி, அவர் சார்ந்த அரசாங்கத்தில் இருந்தவர்களே அதை எதிர்த்தார்கள். இது உடனடியாக சாத்தியமில்லை, நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றலாம்னு. ஆர்கானிக் பேஸ்ன்றது இப்போ உண்மையில பொறுத்தவரையிலே இந்த ஆர்கானிக் பேஸ் பயன்படுத்துவது உடலுக்கு நல்லந்தான். ஆனால் நாங்கள் அதை ஃபைட் பண்ண வேண்டியது ட்ரக்ஸ் மாஃபியாவோட, சாதாரணவர்களோட இல்லை. நாங்கள் ஃபைட் பண்ணணும் ட்ரக்ஸ் மாஃபியாவோட. அவங்க சும்மா விட மாட்டாங்க உங்களுக்கு. ஸோ ஏன்னா அவங்க மெடிசினை நம்பி வாழ்கிறவர்கள். அந்த ட்ரக்ஸ் மாஃபியாவுக்கு நாங்கள் எதிர்த்து ஒரு ஃபர்டிலைசரை இவர் கொண்டாட ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் தான் யூஸ் பண்ண வரும்போது இவரால் அதை தாக்கு பிடிக்க முடியலை. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே
எங்களுடைய உற்பத்திகள் எல்லாமே பாதிக்கப்படுகிறது வந்து. மிக முக்கியமாக எங்களுடைய தன்னிறைவாக இருந்த அரிசி உற்பத்தி மிக அளவிலே பாதிக்கின்றது. அந்த பாதிப்பிலிருந்து மக்களினால் மீண்டெழ முடியவில்லை. இன்று 1 கிலோ அரிசி எங்களுடைய காசில் எங்கன்னா நாட்டரிசின்னு சொல்வார்ல 360 ரூபாய் எங்களுடைய காசில் வந்து. சாதாரணமாக அந்த சம்பா அரிசி எல்லாமே வந்து 240, அது இப்போது நிர்ணய விலை கொண்டதன் பின்னர் அந்த விலை 240 ரூபாய். கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் காசுக்கு ஒரு 50 ரூபா வரும். இப்போது கரன்சி ரேட்டுக்கு 50 ரூபா மினிமம் சாதாரணமாக 1 கிலோ அரிசி அவர்கள் சாப்பிட வேண்டிய நிலைமை. இந்த உற்பத்தி பாதிக்கப்படுற பொழுது சுற்றி இருக்கின்ற தேயிலை துறையும் எங்களை பாதிக்குது. இந்த ஃபர்டிலைசர் இல்லாத காரணத்தினால வந்து இந்த ஃபர்டிலைசர்ஸ் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் வந்து தேயிலையிலும் வந்து பாதிக்கின்றது வந்து. இதுக்கு அடுத்ததாக ரஷ்யா உக்ரைனுடைய போர் ஸ்டார்ட் பண்ணது. எங்களுடைய தேயிலை ஏற்றுமதியிலே ரஷ்யா ஒரு மிகப்பெரிய நாடாக இருக்கின்றது கொள்வனை செய்வதிலே தேயிலையை வந்து. இந்த சூழ்நிலையிலே யூரியா இறக்குமதி வந்து ரஷ்யாவில் இருந்தால் நாங்கள் அதிகமாக பெற்றுக்கொண்டிருந்தோம் வந்து. ஸோ நாங்கள் ரஷ்யாவில் இருந்து வருகின்ற யூரியாவை நிறுத்தினோம். எங்கள் நாட்டில் இருந்து வருகின்ற தேயிலையை அவர்கள் புறக்கணிக்க தொடங்கினார்கள் இந்த யுத்தத்தின் காரணமாக. ஸோ இது ஒரு பக்கம் அவர்கள் யுத்தத்தை காரணம் காட்டினாலும் மறைமுகமாக இந்த டிப்ளமசி வார் அங்கே இந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. ஸோ இதனூடாக இந்த எங்களுக்கான மிக முக்கியமான ஜிடிபியில் 20% மேலமாக வருமானம் தருகின்ற அந்த பணப்பயிர்களுடைய ஏற்றுமதி மிகப்பெரிய ஒரு சரிவை சந்திக்க தொடங்கியது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கார்மெண்ட்ஸ், இந்த ஆடை உற்பத்திகள் வந்து ஆடை உற்பத்திகளிலே மிக அளவிலே உற்பத்தி செய்து கொண்டு வந்த பொழுது உலக நாட்டிலே வந்து இந்த கோவிட் ஆட்டி வைத்திருக்கின்ற பொழுது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லேயே நாங்கள் வெறும் லுங்கியோடு இருந்தே நாங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். அது வெளியில் போயிட்டு நாங்கள் ஆடைகளுக்கு போகவில்லை. அந்த ஆடை கொள்வனுடைய விகிதம் வந்து மிக மிக குறைய தொடங்கியது. எங்களுடைய ஏற்றுமதியிலும் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. இதுக்கு அடுத்ததாக இந்த ஜிஎஸ்பி ப்ளஸ் என்ற ஒரு சலுகை இருந்தது எங்களுக்கு ஆடை ஏற்றுமதியிலே. ஐரோப்பிய நாடுகளினால் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு சலுகை அவர்களுடைய அந்த கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும். அந்த கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டு இவர்களால் ஆட்சியினை கொண்டு செல்ல முடியாத காரணத்தினால் அதிலும் ஒரு சரிவினை நாங்கள் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்படுகின்றது. இப்படி அந்த மரத்திலிருந்து விழுந்தவனை மாடூரி மிதித்தது போல் ஒரு துறை சரிய தொடங்கினதும் சுற்றி வருகின்ற அவ்வளவுமே எங்களை தொடர்ந்து பாதிக்க தொடங்கியது. இந்த உணர்வினுடைய வெளிப்பாடு, இதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத வெளிப்பாடு மக்கள் போராட்டமாக வெடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகின்றது வந்து மக்கள் கிளர்ச்சி. நாங்கள் உலகத்தினுடைய எத்தனையோ போராட்ட வரலாறுகளை பார்த்திருக்கின்றோம். எங்கள் உள்ளூர் நாட்டுக்குள்ளும் பல போராட்டங்களை சந்திருக்கிறோம், பல உயிர்களை இழந்திருக்கின்றோம் வந்து. ஆனால் இந்த மக்கள் கிளர்ச்சி என்பது ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு கிளர்ச்சியாக அசைக்க முடியாது. ஒரு எதிர்வருகின்ற ஒரு 2 தசாப்தங்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்தினை அசைக்க முடியாது என்று நினைத்தவர்களுடைய கோட்டையே அவர்கள் கைப்பற்றுகின்றார்கள். தங்களுடைய வெறும் உணர்வு, தன்னுக்கான அடிப்படை தேவையை இழந்து நிற்கின்றோம், எங்களுக்கு அடுத்த வேளை உணவோ எதுவுமே இல்லாத ஒரு நிலையில் நிற்கின்றோம் என்ற பொழுது அவன் தன்னுடைய உணர்வினை கண்டிப்பாக வெளிப்படுத்த வேண்டியவனாக மாறுகின்றான். அந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே மக்கள் கிளர்ச்சி என்பது மிக பூதாகரமாக வெடிக்க தொடங்கியது. இதன் பின்னணியிலே பல கதைகள் இருக்கின்றது. நான் நினைக்கின்றேன் பகவான் சார் அவர்கள் அதை உங்களுக்கு பின்னால் சொல்லுவார். ஆனாலும் அந்த மக்கள் கிளர்ச்சியினுடைய அந்த அதிர்வினை உலக நாடுகளே வியந்து பார்க்கின்ற அளவுக்கு மாறியது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள், ஒரு 3 மாத இடைவெளிக்குள், அவர்களுடைய போராட்டம் தொடங்கி ஒரு 100 நாட்களுக்குள் ராஜபக்ச ஃபேமிலியில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஆட்சி கவிழ்க்கப்படுகின்றது ஆட்சி. ஆனால் வெறுமனே ஆள் மட்டும் மாறி இருக்கின்றார்களே தவிர ஆட்சிகள் மாறவில்லை. ஏனென்றால் இன்றும் பாராளுமன்றத்துக்குள் அவர்களுடைய பெரும்பான்மை தான் இருக்கின்றது வந்து. ஏனால் எங்களுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் அதை தான் சொல்லுகிறது. நாங்கள் கான்ஸ்டிடியூஷன் படி நாங்கள் மாறவில்லை. அதிலிருந்து மாற வேண்டும் என்றால் மீண்டும் ஒரு தேர்தலுக்கு செல்ல வேண்டும். அதன் மீது வருகின்ற பொழுதுதான் அந்த மாற்றம் இருக்கும். தற்சமயம் இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலைக்குள்ளே நாடாளுமன்றத்துக்குள் பெரும்பான்மையாக இருப்பவர்கள் SLPP என்று சொல்லப்படுகின்ற மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையிலான கட்சியினுடைய அங்கத்தவர்கள் தான். அந்த ஒரே சப்போர்ட்டின் ஊடாகத்தான் இப்பொழுது எந்த விதமான ஆசனங்களையும் பெறாத ஒருவர் இந்த போனஸ் ஆசனத்தின் ஊடாக நாடாளுமன்றத்துக்குள் பிரவேசித்த ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் இவர்களுடைய அந்த சப்போர்ட்டின் ஊடாக இன்று அந்த எங்களுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் படி அவர் ஜனாதிபதியாக, அதுவும் நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக மாறியிருக்கின்றார் வந்து. இது ஓவராலாக இருக்கின்ற இந்த பிரச்சனைகளுடைய அடிப்படை. இன்றும் கூட பெட்ரோல், டீசல், மண்ணெண்ணெய், இவை மற்றது கேஸ்,
இவை பெரிய அளவான பிரச்சனைகளாக இருந்தது, பாரிய அளவிலான பிரச்சனைகள். நான் இங்கு வருவதற்கு முதல் நாளும் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மணித்தியாலங்கள் கியூவில் இருந்தால் நான் எனக்கு காருக்கு பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அதுவும் 8,000 rupees, 17.7 liters only. ஸோ இது அவங்க கொடுத்துருக்கின்ற நடைமுறைகளின்படி இப்போது எங்களுக்கு அளிக்கக்கூடியதாக இருக்க மாட்டேன். ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. இன்றைக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அனுப்பிட்டு இருந்தாங்க ஃபோட்டோ, இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த பெட்ரோலுக்கான லைன் வந்து இப்போவும் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க, கிலோமீட்டர் கணக்கில். சாதாரணமாக ஒரு 100-200 வெஹிக்கிள் இல்லை, 1000-2000 வெஹிக்கிள்னு ஒவ்வொரு பெட்ரோல் செட்லையுமே வந்து ரைட். அடுத்தது மண்ணெண்ணெய் என்பது தேவை உங்களுக்கு தெரியும். போட் யூஸ் பண்ணாங்க, கடல் வளத்தை நம்பி வாழ்கிறவர்கள், கடல் உற்பத்திகளின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் அதிகளவாக அந்த கடல் வளத்தை நம்பி வாழ்கின்றவர்களுடைய தேவை இருக்கின்றது. அவர்களுடைய போட் கடலுக்கு போக வேண்டுமென்றால் மண்ணெண்ணெய் தேவை, கெரோசின். இந்த மண்ணெண்ணெய் இல்லாத பட்சத்தில் அவர்களுடைய தொழில் மிக அளவிலே பாதிக்க தொடங்கியது. மற்ற கேஸ் சிலிண்டர்ஸ், கேஸ் இல்லை, நீங்கள் பரவாயில்ல, நாங்கள் அவுட் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா வீட்டில் விறகடுப்பு எல்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் நாங்கள் வச்சு ஏதோ ஒரு வகையில் சமாளிச்சுக்கலாமன்னு. ஆனால் கொழும்பு போன்ற இடத்துல அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு கேஸ் இல்லைன்றா எப்படி இருக்க மாட்டேன். நீங்கள் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி கரண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ், ஏன்னா அவங்க எங்களுக்கு வந்து உற்பத்தி செய்ய ஜென்ரேட்டர், பவர் ஜென்ரேட்டர்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஃபியூவல் தேவை. அந்த ஃபியூவல் ஷார்ட்டேஜால் பவர் கட் வர வேண்டிய நிலைமை. கிட்டத்தட்ட 8 hours 9 hours பவர் கட் போயிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் தான் ஓரளவுக்கு நாங்கள் திருப்பி இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு வரும்போது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-3.5 மணித்தியாலம் டெய்லி பவர் கட் இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஒவ்வொரு வேரியஸ் டைமில் வந்து. ஸோ இப்போ இந்த உச்சகட்டமான இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இன்னா செய்தாரை ஒருத்து அவர் நான் நன்னயம் செய்து விடல் என்பது போல் இந்திய உதவிகளையும் இந்தியாவினுடைய இந்த டிப்ளமேசியையும் உதறி தள்ளி கொண்டிருக்கின்ற இலங்கை அரசுக்கு இந்தியா உதவ முன்வருகின்றது. என் பக்கத்து நாடு, என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பசியோடு இருக்கும்போது நான் மட்டும் சாப்பிட்டு இருப்பது வந்து மனித பண்பல்ல. நீ என்னதான் செஞ்சுட்டு போ, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இன்னா செய்தாரை ஒருத்து அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல். நான் உனக்கு நன்மை செய்கிறேன், எனக்கு நீ எதுவுமே எனக்கு பண்ண தேவையில்லை, நான் உனக்கு உதவுறேன் என்று இந்தியா முன் வந்து முதலாக $1 billion இவங்க கொடுக்குறாங்க முதல்ல. சரி, இதை பார்த்துட்டு இருந்துக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டாக்க சும்மா இருப்பாங்களா? நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்கல்ல. நாமெல்லாம் அங்கே மறந்தே இல்லை, எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கேன், பணங்கள் வாங்க முடியல, இப்படியான பிரச்சனைகள் கேட்கல. சரி, நாமெல்லாம் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே கொடுத்துட்டு தான் நாங்கள் கொடுக்காம பக்கத்து நாடு நாங்கள் எல்லாமே தொப்புள் கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறோம், இதுவரை நாம ஏதாவது கொடுக்கலாட்டி தப்பாயிடுமே என்று உங்களுடைய முதலமைச்சர் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறாரு. நினைக்கிறேன் செந்தில் தொண்டமான், மனோ கணேசன், சுமந்திரன் இவர்கள் போன்றவர்களுடைய மிக பிரியமான அழுத்தத்தின் பேரில் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கம் எங்களுக்கான உதவிகளை நாங்கள் கடனாக கொடுக்கலைங்க, நான் உங்களுக்கு சும்மா தாரோம், இது எங்கள் மக்களுக்கு நாங்கள் செய்கின்ற உதவி அப்படின்ற அடிப்படையில் முதல் கட்டமாக அவங்க உதவியை அறிவிக்கிறாங்க. எப்படின்னா, இலங்கையில் வாழுகின்ற தமிழர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய தயார் அப்படின்ட்டு. அப்போ அங்கே ஒரு பிரச்சனை வருது, நாங்கள் தமிழர் மட்டும் பாதிக்கல, எல்லா நாடுமே, நாட்டில் இருக்கிற சிங்கள முஸ்லீம் எல்லாருமே நாங்கள் பாதித்து கொண்டு இருக்கோம். நம்ம இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் இருந்துட்டு நீங்கள் தமிழர்களுக்கு மட்டும் இந்த உதவியை கொடுங்கன்றா அது ஒரு பெரிய ஒரு பிளவை நாங்களே ஏற்படுத்தி போல் இருக்கும் என்றதுக்காண்டி மீண்டும் இதே பொலிட்டிஷியன்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, சார் இதை மாற்றுங்க, இலங்கைக்கென்ற உதவியை மாற்றுங்க அப்படின்னு. அதை ஏற்று அவர் சட்டசபையில் பேசும்போது முதலமைச்சர் குறிப்பிடுகிறார், எனக்கு இப்படி இருந்துச்சு, இந்த நிலைமையை மாற்றி நான் முழு இலங்கைக்குமே தமிழ்நாட்டு மக்களினுடைய உதவியை நாங்கள் வழங்குறோம் அப்படின்ட்டு. அந்த உதவி முதல் கட்டம், 2ஆம் கட்டம், இப்போ 3ஆம் கட்டமாக வந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அதன் ஊடாக எத்தனையோ மக்கள் அங்கு நன்மை அடைந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஸோ இதுதான் இந்த நாட்டினுடைய இருந்து வந்து இந்த பிரச்சனையினுடைய ஒரு சாராம்சமாக நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் எனக்கு. ஸோ இப்போ நாங்கள் இதிலிருந்து எப்படி மீண்டு வர்றது, இதுதான் எங்களுக்குள்ள மிகப்பெரிய கேள்வி. ஒரு பக்கத்து வீட்டில் பசியோடு இருக்கிற ஒருவருக்கு நீங்கள் ஒரு நாள் சாப்பாடு கொடுக்கலாம், 2 நாள் சாப்பாடு கொடுக்காம இப்போனா நீங்கள் ஒரு மாதம் கொடுக்கலாம்னு வைங்களேன், நீங்கள் டெய்லி சாப்பாடே கொடுத்துருக்க முடியுமா அவருக்கு? இல்லை தானே. ஸோ அவனையும் உழைச்சி சாப்பிட வைக்கணும் வந்து. ஸோ அதுக்கான வழியை தான் இப்போ நாங்கள் இலங்கையில் தேட வேண்டியதாக இருக்குது. உதவி என்ற அடிப்படையில் அந்த உதவிகள் உபத்திரவங்களாக மாறக்கூடாது இல்லையா? அதை சரியான வழியில் பயன்படுத்தி அதை எப்படி கொண்டு போகணும் என்றது தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. முதலாவது, இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸில் இருந்து
நாங்கள் வெளியில் வரணுமாண்டா எங்களுடைய எக்கனாமிக் இன்கம் சோர்ஸை நாங்கள் வந்து ரீபில்ட் பண்ணணும். நான் முதல்ல குறிப்பிட்ட அந்த 4 துறைகள்லையுமே வந்து நாங்கள் அதை வந்து ரீபில்ட் பண்ணுறதுக்கான உதவியில் இருக்கணும். ஒரு பசித்து இருக்கிறவனுக்கு ஒரு மீனை உணவாக கொடுப்பதை விட அதை மீன் பிடித்த கற்றுக் கொடுப்பது வந்து அவனுடைய எதிர்காலத்துக்கு உதவும் என்று சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக டவுனாக இருக்கிறீங்க, நீங்கள் இப்படியே இருங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருந்தால் நீங்கள் எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பீங்கன்னு ஒரு நாளுமே எந்த நாடுமே நினைக்காது. நான் நினைக்கிறேன் இந்தியாவும் அப்படி நினைக்காது. சரி, அப்படி நினைக்க போகிறதில்லை. ஆக அந்த இந்தியாவினுடைய ஒத்துழைப்போடு ஆகுது இலங்கையினுடைய நிலைமை மாற்றம் அடைய வேண்டும். அது ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைய வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. அந்த கடப்பாடம் இருக்கின்றது வந்து இந்தியாவுக்கு. இப்போ கிடைச்சிருக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்தை இந்தியா ஒருபோதுமே தவறவிடக்கூடாது. 87ஆம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமராக இருந்த ராஜீவ்காந்தியும் இலங்கையும் ஏற்படுத்தி கொண்ட அந்த இந்தோ ஸ்ரீலங்கா ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் இலங்கையினுடைய மெஜாரிட்டியாக இருக்கின்ற சிங்களீஸ் மக்கள் மத்தியிலே இந்தியா ஒரு புறந்தள்ளப்பட்ட நாடாக மாற்றப்படுகின்றது. இதுதான் உண்மை. அவர்கள் மத்தியிலே ஒரு வெறுப்பு ஏற்படுகின்றது. ஏனெனில் இந்திய அரசாங்கம் இலங்கையினுடைய தமிழர்களை பராமரிப்பதில் காட்டுகின்ற அக்கறையை முழு இலங்கை மக்களையுமே பராமரிப்பதில் காட்டவில்லை என்ற ஒரு மனோநிலை சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே ஏற்படுகின்றது. வந்து இந்த மனோநிலை கடந்த 35 வருஷமா அப்படியே இருந்துட்டு இருந்துச்சு. நீங்க என்னத்தை கொண்டு வந்தாலும் இந்தியா செஞ்சா அதுல ஏதாவது உள்நோக்கம் இருக்கும். இந்தியா ஒரு பவர் பிளான்ட்டை கொண்டு வரதா, விண்மில் ப்ரோக்ராமை கொண்டு வரதா, அதுலேயும் ஏதாவது உள்நோக்கம் இருக்கும். ஈஸ்ட் டெர்மினல் ஹார்பரில் ஏதாவது கேட்குறாங்களோ அதுலேயும் ஏதோ ஒரு இந்தியா உள்ள, இப்படித்தான் இந்த சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இன்டர்பிரேட் பண்ணப்படுது. வந்து ஒவ்வொரு உதவிகளும் ஒவ்வொரு திட்டங்களும் இப்படித்தான் அவர்களிடையே மாற்றம் அடைந்து கொண்டு வருகின்றது. ஆனால் இன்று இந்திய அரசாங்கம் இந்த ஒரு மிக இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் என்ற பேதமின்றி முழு இலங்கையர்களுக்கும் நாங்கள் உதவுவதற்கு நாங்கள் இருக்கின்ற முன்னுக்கு அங்கே சைனா வரவில்லை, பாகிஸ்தான் வரவில்லை, வேற எதுவுமே வரவில்லை. இந்தியா தான் முதலாக வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறோம் என்ற ஒரு உணர்வை காட்டியிருக்கின்றார்கள். அந்த உணர்வு சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே ஒரு மாற்றத்தினை கொண்டு வந்திருக்கின்றது. இந்தியா எங்களுடைய நட்பு நாடுதான், நாங்கள் தான் இவ்வளவு நாளும் ஒரு பகை உணர்வோடும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று இந்த மனோநிலையை இந்தியா சரியான முறையிலே பயன்படுத்துவதன் ஊடாக எதிர்காலத்திலே நாங்கள் மிக நீண்ட தூரம் பயணிக்க முடியும். குறிப்பா FTA, the free trade agreements, இதை வந்து கொண்டுடலாம். ஏன்னா இலங்கையிலிருந்து இந்தியாவுக்கு நாங்கள் ஏற்றுமதி செய்கிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் பீனட்ஸ் கூட இல்லைங்க, ஒரு கடுகள் ஒன்று தான் சொல்லலாம். இலங்கையிலிருந்து உங்களுக்கு இந்தியாவுக்கு வருது. ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு டொஃபி விற்கிறவர் கூட ஒரு கோடீஸ்வரர் ஆகலாம். ஏன்னா உங்கள் பாப்புலேஷனுக்கு எங்கள் பாப்புலேஷன் ரொம்ப வித்தியாசம். நாங்கள் ஜியோகிராஃபிக்கே நான் ரொம்ப சின்னவங்க. ஆனால் இதிலிருந்து நீங்கள் ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் ஜோன் எக்ரிமெண்ட் போடுறதால இந்தியாவுக்கு எந்த விதமான பாதிப்புமே வரப்போறது இல்லை. ஆனால் இலங்கை பெனிஃபிட் அடையும். இலங்கையில் வாழ்கின்ற மக்கள் இதன் ஊடாக நன்மை அடைவார்கள். அவர்களுடைய உற்பத்திகளும் அந்த தேவைகளையும் அவர்களே தங்களுக்கு ஒரு தன்னிறைவான ஒரு தன்மையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்ற தன்மையை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஆகவே இந்தியா அதை சார்ந்தவர்களும் இந்த விடயத்திலே கொஞ்சம் கவனம் எடுத்தார்கள் என்றால் ஒரு கொரிடோரை கிரியேட் பண்ணலாம். ஒரு எக்கனாமிக் கொரிடோர் வந்து நாங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் ஈஸியாக. ஃப்ரீ ட்ரேட் எக்ரிமெண்ட் போட்டாலே உங்களுக்கு எல்லாமே அதில் வந்துடும். ஸோ இப்போ அதில் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எல்லாமே ஈஸி ஆகிடும். சில விஷயங்களை ஒரு நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் எடுத்துக்கணுங்களேன். ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கின்றவர்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் பெங்களூருக்கு ஒர்க்குக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க, சரியா? கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 hours 2.5 hours ஃப்ளைட் இருக்குமா? 5 hours ஓகே 45 minutes 1 hour தானே? ஓகே ஃப்ளைட் 1 hour 4-5 hours. ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் பெங்களூருக்கு போயிட்டு ஒர்க் பண்ணுற எத்தனையோ தமிழ்நாட்டாக உங்கள்ட்ட இருக்காங்களே இல்லையா ஐடி செக்டர்ஸில். ஸோ நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இப்போ பலாலி ஏர்போர்ட் வந்து நினைக்கிறேன் மரவம்புலவர் சச்சிதானந்தன் ஐயா அதில் இருக்காரு, அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஏர்போர்ட்டோட பொட்டன்ஷியல் என்னன்றது. அப்படி அந்த ஏர்போர்ட் வர மாதிரி இருந்தால் ஜஸ்ட் 35-40 minutes உங்களுக்கு ஜாஃப்னாவில் ரீச் பண்ணலாம் ஃப்ளையிங், சரியா? ஸோ இது ஒரு நீங்கள் ஒரு மாநிலமாக நினைக்க தேவையில்லை. உங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் என்னோட ஆஃபீஸை நீங்கள் போடுங்க அங்கே. இந்த FTA வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது மூலமாக நீங்கள் பேசிட்டு நீங்கள் அங்கே ஒரு ஆஃபீஸை கொண்டு வந்து போடுங்க, ஒரு ஐடி செக்டரை நீங்கள் போடுங்க. அது மூலமாக அங்கே உள்ள ஐடியோட இருக்கிறவர்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து தானாக வரும்.
சரி, இந்த கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு பெருசாக இருக்குது. இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இந்தியாவை மீறி பங்களாதேஷ் எவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துட்டு போயிடுச்சு கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து. பட் நாங்கள் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்னும் அதை நாங்கள் மேம்படுத்தலாம், உலகுக்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக மாறலாம் வந்து. டைம் போன்னு சொல்லிடுங்க சார், நான் பாட்டு பேசிட்டே இருக்கேன் சொல்லி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை வருமா இருந்தால் ஒரு கவர்மெண்ட்ஸை நீங்கள் அங்கே உருவாக்கலாம். சரியா, உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதா நீங்கள் வேற ஒன்றுமே புதுசாக ஒன்று கொண்டு வந்து போடுறதில்லை. உங்ககிட்ட இருக்கிறதுல ஒரு சப் பிரான்ச்சாக வச்சுக்கோங்க. இலங்கையை நீங்கள் ஒரு சப் பிரான்ச்சாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஈஸியாக உங்களுக்கான உற்பத்திகளை நீங்கள் அங்கேருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். நீங்கள் உதவியாக இருக்க நான் சொன்னேன், நீங்கள் மீனை கொடுக்க தேவையில்லை, நீங்கள் மீன் கொடுக்க பழக்குங்க அவர்களுக்கு. அதை உருவாக்கலாம் வந்து உங்களுக்கு. ஆட்டோமொபைல் அசம்பிளி பாயிண்ட், அசம்பிள் பாயிண்ட்டை நீங்கள் உருவாக்கலாம் வந்து. நீங்கள் மாருதியா இல்லாட்டி எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு அசம்பிள் பாயிண்ட் வந்து நிறைய இருக்கும். பார்ட்ஸ் எல்லாமே வெளியில் வந்து உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணுறது, நீங்கள் எங்கே அசம்பிள் பண்ணாலும் ஒன்றே தான். அது இந்தியாவில் அசம்பிள் பண்ணாலும் உங்கள் இந்தியன்காரன் தான் போகுது. அது ஸ்ரீலங்காவில் அசம்பிள் பண்ணி நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்து நீங்கள் பிராண்டை மாற்றினாலும் அதே நேமில் தான் இருக்க போகுது. அப்படி ஒரு ஆட்டோமொபைல் அசம்பிள் பாயிண்ட்டை நீங்கள் உருவாக்கலாம். ரைட். ஸோ நீங்கள் இது அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து நீங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டு போகலாம். இலங்கை பொறுத்தவரையில் விவசாயம் தான் அது மிக முக்கியமாக அவர்கள் தங்களுடைய தன்னிறைவுக்காக தாங்களே உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஆனால் இன்னைக்கு அந்த அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி என்பது ரொம்ப அடி வாங்கிட்டு இந்த ஃபெர்டிலைசர் இந்த அவர்கள் எடுத்த அந்த தவறான முடிவின் காரணமாக இன்றைக்கு அந்த நிலைமை பின்னடைவை சந்தித்திருக்கின்றது. ஆக அதை நாங்கள் ஒரு ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி மிக ஒரு பெரிய அளவில் கொண்டு வரதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யலாம். இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சரில் எவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கின்றார்கள். இப்படி இந்த துறைகள் நீங்கள் எந்த துறை எடுத்தாலும் அதுக்கான சொல்யூஷன் இருக்கும். நீங்கள் அப்படி ஒரு துறையை நீங்கள் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்பெஷலி இந்த மாடர்னைசேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரோக்ராம்ஸ். நீங்கள் ரஷ்யாவை எடுத்தீங்கன்னா ரஷ்யா ரொம்ப குளிர் நாடு. ஆனால் இன்றைக்கி விவசாய உற்பத்திகளில் வந்து அவர்களெல்லாம் மிக பெரிய அளவில் இருக்கின்றார்கள். வந்து மாடர்ன் டெக்னாலஜி, அந்த பொலிடனல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, டனல்ஸ் வந்து டனல்ஸுக்குள்ள இந்த நெட் ஹவுஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நெட் ஹவுஸ் அதில் பொலிடனல் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்காது. நீங்கள் எனி டைமுக்குள்ளே உங்களுக்கு எந்த இதையும் வெஜிடபிள்ஸ் உருவாக்கலாம். இப்படியான மாடர்ன் டெக்னாலஜி. ஸோ இப்படி தான் மாடர்ன் டெக்னாலஜியோட விவசாயங்களை கொண்டு விவசாய நடைமுறைகளை நீங்கள் அங்கே செய்கின்ற பொழுது நீங்கள் இங்கேருந்து நீங்கள் ஊட்டியிலேருந்து நீங்கள் ஒரு விளைபொருளை நீங்கள் இங்கே வாங்குறதுக்கும் நீங்கள் இதே நீங்கள் பக்கத்தில் உள்ள யாழ்ப்பாணத்திலேருந்து வாங்குறதுக்கும் உங்களுக்கு டைம் கன்சியூம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். இது நீங்கள் ஈஸியாக செய்யக்கூடியது, உங்களால் முடியும். நாங்கள் முடியாத விஷயத்தை நான் சொல்லலை, உங்களை மந்திரத்தால் மாங்காய் போடுங்க சொல்லலை. நீங்கள் இருக்கிற மாங்காய்க்கே கல்லறிஞ்சு விளை வைங்கன்றேன். இது உங்களால் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ரொம்ப இருக்குது. வந்து இன்னைக்கு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ரொம்ப தலை சிறந்த விற்பனர்கள்லாம் வெளிநாட்டில் இருக்காரு. என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் சிங்கப்பூரில் பேங்க்ல வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருக்காரு, நெட்வொர்க்கிங்கில் ஸ்ரீலங்கன் வைஸ் பிரசிடென்ட் நெட்வொர்க்கிங்கில் வைஸ் பிரசிடென்ட்டாக இருக்காரு. 5 சிசிஎஸ்சி முடித்த ஒருத்தர். இந்த உலகத்திலேயே இருக்கின்ற ஒரு 25 பேரில் அவர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். இப்படி இருக்கிறத இன்னைக்கு சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கிறாங்கன்னா அங்கே எங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை. ஐ மீன் அந்த படிப்புக்குரிய சலரியை கொடுத்து செய்கிற அளவுக்கு அங்கே இல்லை. ஸோ இப்படி நாங்கள் எங்களுக்கான வளத்தை நாங்களே உருவாக்கிட்டோம்னா தானாகவே அவர்கள் எல்லாம் வெளியில் இருக்கின்ற எக்ஸ்பர்ட் செஞ்சு வருவாங்க. அடுத்ததான் எப்படி வேவ் பண்ணலாமாண்டா நாங்கள் பேசி வருகின்ற இந்த டயஸ்போராஸ், புலம்பெயர் தமிழர்கள் அப்படின்னு நாங்கள் மாறுதட்டி கொள்ளுகின்ற விடயங்கள், எங்களுடைய ஆட்சி மாற்றமாக இருக்கட்டும், அரசியல் பேச்சுவார்த்தைகளாக இருக்கட்டும், எதிலேயுமே இந்த புலம்பெயர் தமிழர்கள் எப்பொழுதுமே நாங்கள் இருமாப்பாக இருந்து கொள்கின்ற விடயம் வந்து எங்களுடைய அழுத்தம் இதில் இருக்கும் என்று. ஆனால் அவர்களினால் சுயமாக வந்து இந்த முதலீடுகளை அங்கு மேற்கொள்ள முடியவில்லை. காரணம் என்றால் என்னுடைய நண்பர் சபீர் சொன்னார், தன்னுடைய இதில் சொன்னது போல வந்து வடக்கு கிழக்கிலே, அதாவது வடக்கு கிழக்குன்றது தமிழர்கள் பிரதேசம், தமிழர் வாழுகின்ற பிரதேசம், அங்கு ஏதாவது முதலீடுகளை செய்ய வேண்டும் என்று முதலீட்டாளர்கள் வந்தால் அவர்களுடைய மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணுற விஷயம் நடக்கும். நீங்கள் ஒரு 1 பில்லியன் ப்ரொஜெக்டை கொண்டாடுறீங்கன்னா நீங்கள் பிஓவில் உட்காந்து பேசுகிற நேரத்தில் ஓகே இந்த 1 பில்லியன் நல்லா தான் இருக்குது ப்ரொஜெக்ட், உங்களோட ப்ரொஜெக்டெல்லாம் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஆனால் சார் நீங்கள் எங்களோட ஏரியாவில், அதை சிங்கிள் ஏரியாவில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சொல்லிவிட்டு ஒரு 100 ஏக்கர்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம், நீங்கள் ஜஸ்ட் 0.5 பில்லியன் கொடுத்தா போதும், நான் உங்களுக்கு லேண்டை ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றேன், சரியா, உங்களுக்கு டெக்ஸையும் வந்து நான் வேவ் பண்ணிடுறேன், சரியா. நீங்கள் அப்போ நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாண்டா இன்வெஸ்ட் பண்ண வரவர் வந்து ஒன்றும் சேவை செய்ய வரல, பிஸ்னஸுக்கு தானே வராரு. ஒரு பிஸ்னஸ்காரர் என்ன யோசிப்பார், நான் டபுள் டேக்ஸ் பே பண்ணி என்னுடைய
தமிழர்களுக்கு நான் செய்ய வேண்டும் என்ற இடத்துக்கு போவாரா, என்னுடைய பிஸ்னஸை மேம்படுத்தணும் என்றதுக்கான எந்த இடத்துக்கு போவார்? இது மறைமுகமாக நடக்கின்ற விடயங்கள் இதுகளை மாற்றலாம். இலங்கை இந்திய உறவு, இந்த டிப்ளமேட் எங்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த விடயங்களை பார்த்தீங்கன்னா, இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அங்கிருக்கின்ற விவசாயிகமாகட்டும், டெல்லியில் இருக்கின்றவர்களாகட்டும், மிக பரந்தளவிலே அவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள். நீங்க நேரடியாக வந்தா தானே இந்த பிரச்சனை. நான் இந்த FTA மாதிரி ஒரு விஷயம் இங்கே உருவாகமா இருந்தா, இப்படி ஒரு இல்லாட்டி ஒரு கொரிடோரை ஏற்படுத்த இலங்கையினுடைய இந்திய அரசாங்கனுடைய மத்தியஸ்தத்தில் இந்திய முதலீடாளர்களை இலங்கையிலே முதலிடுவதற்கான சாத்தியப்பாடுகளையும் களத்தையும் ஏற்படுத்தி கொண்டு ஒரு நடைமுறையை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் நிச்சயமாக இந்த முதலீட்டாளர்கள் இலகுவாக அங்கே வந்து முதலிடுவதற்கும் மக்களினுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்குமான மிகப்பெரிய ஒரு வழியாக அது அமையும். அதற்காக இவர்கள் நிச்சயமாக உழைக்க வேண்டும். இந்த முறைகளின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் வே அவுட் பண்ண முடியும். இல்லை என்றால் நாங்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் இதையே பேசிக்கொண்டிருப்போம். எதை நாங்கள் திருப்பி ஒரே விஷயங்களை நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு வரும் ஆக இந்த ஒரு வழிமுறைகளை தவிர வேறு எதுவுமே செய்ய முடியாது. நான் சொல்றது இப்போ நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறதால இந்தியாவை நான் புகழ்ந்து பேசியோ இல்லாட்டி நீங்கள் தான் எங்களுக்கு இல்லை உங்களை விட்டால் நாங்கள் ஒருத்தருமே இல்லையென்ற நிலைமையில் நான் பேசணும்ன்றதை நான் இதில் பேசலை. அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் இந்த நடைமுறைகளை பின்பற்றி அவர்கள் வருவார்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக அடிமைத்தனம் இல்லாத ஒரு மக்கள் சமுதாயத்தினை இலங்கையிலே மீண்டும் உருவாக்க முடியும். நான் ஏன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் என்றால், இங்கிருக்கின்ற நீங்கள் உங்களிலேயே நிறைய பேர், நான் நேற்று விமான நிலையத்திலிருந்து வரும்பொழுதும் கூட சொன்னார் நாங்க இப்பொழுதும் தயாராக இருக்கின்றோம் உங்க நாட்டுக்குள்ள நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு. ஆனா எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் வே இல்லை, ஒரு ப்ராப்பர் செயின் இல்லை. நாங்க யாரை நம்பி கொண்டு வந்து முதலிடுறது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இந்த கொஸ்டினை நான் நினைக்கிறேன் பகவான் சிங் போன்றவர்கள் தான் இதை சுட்டி காட்டுவாரன்னு நினைக்கின்றேன். அவர்களால் தான் முடியும். ஒரு ப்ராப்பர் வே உருவாக்கிட்டோம், ஒரு ப்ரொபோசல். இன்னைக்கு நாங்கள் IMF கெஞ்சிட்டு இருக்கோம். IMF கடன் ஊடாகத்தான் நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு மீண்டு வர முடியும். எங்களுடைய கடன் தொகை சாதாரணது இல்லைங்க. கிட்டத்தட்ட 45 பில்லியன் USDக்கு மேல நாங்கள் கடன். அதுக்கு சார் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வட்டி கட்டி இருக்கிறது மட்டும் 7.5 பில்லியனுக்கு மேல USD. இதெல்லாம் எங்களுக்கு வரவே வராது. இப்ப நாங்க பேசிட்டு இருக்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு இப்போதாவது ஒருத்தர் ஒரு 5 பில்லியன் கொடுக்க மாட்டேனா சார், நான் அடுத்த 3 மாசத்துக்கு என்னோட கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபுக்கு நான் சேலரி கொடுக்கணும், கவர்மெண்ட் சொல்லுது. இந்த நிலைமைக்கு நாங்க வந்திருக்கோம். IMF போறது இது ஒன்றும் முதல் தடவை இல்லை, இது ஒன்றும் முதல் தடவை இல்லை, இது 17வது தடவைங்க. IMF போறது இது 17வது தடவை. இதுக்கு முதல்ல 16 தடவையும் கூட 16 தடவை இந்த IMF போன போது அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை அவர்கள் நிறைவேற்றவில்லை. IMF நீங்க லோன் போனீங்கன்னா அவர் சின்ன ப்ராஜெக்ட் கொடுப்பாரு. ஓகே, இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, நீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபை ஒரு 1/3 குறைச்சிடுங்க, டேக்ஸ் ரெவென்யூவை கூட்டுங்க. என்ன ரெவென்யூ வந்தால் தான் அவன் என்ன பார்ப்பான், நீ கொடுத்தது நீ எப்படி தருவேன்னு நீங்கள் கொடுக்கணும் இல்லையா? உங்களுக்கு இன்கம் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி வாங்க, அதை அவர் செக் பண்ணுவாங்க IMFல. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் செக் பண்ணுற நேரத்தில் அது ஒரு என்ன சொல்ல, நாங்கள் வட்டிக்கு கந்து வட்டிக்கு கடன் வாங்குற மாதிரி தான். அவர் போடுற கண்டிஷன் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் தலையை மூடிட்டு சைனை பண்ணிட்டு வரணும். அப்புறம் அந்த நாட்டை பிடிச்சிட்டா இந்த இடத்த சைனாக்கு ஸ்ரீலங்கா கொடுத்துருச்சு, ஹாபரை கட்டி கொடுத்துட்டா நாங்கள் இந்தியாவில் உட்காந்து நாங்கள் டிப்ளமசி எல்லாம் உட்காந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருப்போம். இதை வர முன்னே தடுத்துடணும். நான் இப்போவும் திருப்பியும் சொல்கிறேன், நீங்கள் என்ன எனக்கு என்ன நான் இதில் பேசினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகும்னு தெரியாது. நான் இப்போவும் சொல்கிறேன், இந்த 35 வருஷம் 87ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற இந்த மிகப்பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அனைத்து மக்களுமே ஒன்றாக இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே இந்தியா ஒரு தீர்க்கமான முடிவை, ஒரு தீர்க்கமான பொருளாதார மேம்பாட்டை கொண்டு வருகின்ற ஒரு நடைமுறையை அவர்கள் கொண்டாலே தவிர வேறு வழியிலே இன்னொரு இலங்கையினுடைய அடுத்த காலத்திலே நடக்க போன்ற விடயங்களை இவர்களால் கட்டுக்கோப்புக்குள் கொண்டு வர முடியாது. நாளைக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்லக்கூடாது, ஐயோ அதில் விமானம் பறக்க முடியல, இது பறக்க முடியல, செக்யூரிட்டி த்ரெட் ஆயிடுச்சுன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த உதவி என்றது தனிய உதவி மட்டுமில்லை, இந்தியாவுக்கும் அது மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும்.
டிஃபென்ஸ் வைஸும் அது மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை உருவாக்கக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்தும். ஆகவே இதை மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும். இதிலே தமிழர்கள் அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வேறாக இருக்கின்றது. இந்த போராட்ட களம் தலைநகர் கொழும்பிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தமிழர்கள் இதிலே பங்கு பெற்றவில்லை, அவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனையிலே எந்த பங்கும் இல்லை என்ற ஒரு மாயை இருக்கின்றது. அவர்களும் சிலர் சொல்லிக்கிறார், எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லை, அது மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கு, எங்களுக்கு இதெல்லாம் பழக்கப்பட்ட விஷயம். ஆமியனுடைய தாக்குதல் எப்படி இருக்கும், பட்டன் பொல்லாடி எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து வளர்ந்துனாங்க. பவர் ஃபெயிலியர் நாங்கள் யுத்த காலத்திலேயே நாங்கள் பவர் இல்லாமல் தான் நாங்கள் வாழ்ந்துனாங்க. பெட்ரோல் எல்லாம் நாங்கள் இல்லாமல் தான் வண்டி ஓட்டினாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எங்களுக்கு பழக்கம், இதில் எங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்பட போவதில்லை என்று இருக்கின்றார்கள். அதில் ஒரு வகையில் உண்மை இருக்கின்றது, நியாயமில்லை. ஆனால் நான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோமணத்தோடு தான் தெரிஞ்சேன், இன்னைக்கு நான் வேட்டி கட்ட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது நம்மளால. சரிங்களா? இன்னைக்கு நான் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கேனோ அது என்னையும் பாதிக்கும். கொழும்புல ஒருத்தன் பெட்ரோல் இல்லாமல் வண்டி ஓட முடியாமல் இருந்தால் அது யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ளவருக்கும் அதே பிரச்சனை இருக்கும். கொழும்புல ஒருத்தர் பசியோட இருந்தால் அங்கேயும் பசி இருக்கும். ஆகவே இந்த விவகாரங்களிலே இது ஒட்டுமொத்த இலங்கைக்குமான பிரச்சனை, ஒரு சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனை இல்லை. சமூகத்துக்கான பிரச்சனையை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம், அதனுடைய விளைவுகளை நாங்கள் சந்தித்து விட்டோம். அதை நான் மீண்டும் திருப்பி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது முழு இலங்கைக்குமான பிரச்சனை. இந்த முழு இலங்கைக்குமான இந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்ல இருந்து நாங்கள் வெளியில வரணும் என்றால் இந்த சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். உங்களை போன்ற அறிவாளிகள் இருக்கின்ற இந்த சமூகத்தின் மத்தியிலே இந்த FTA போன்ற ஏதாவது ஒரு கொரிடோரை இலங்கை இந்தியாவுக்குள் ஏற்படுத்தி அந்த ஏற்பாடுகளின் ஊடாக இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தை மாத்திரமல்ல இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பு சிக்கலையும் ஏற்படுத்த முடியும் என்ற ஒரு கோரிக்கையையும் ஒரு நம்பிக்கையும் உங்கள் முன்னே வைத்து இந்த வாய்ப்பளித்து இந்த சிட்டிசன் ஃபோரத்துக்கும் நன்றியும் கூறி நான் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. ரொம்ப நன்றி ஐயா. ரொம்ப ஆழமான பேச்சு. இந்த தலைப்பு 2 பக்கம் இருக்குது, கிரைசிஸ், வே அவுட். அதில் வே அவுட்டுக்கு நிறைய டைம் செலவழிச்சதுக்காக ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா பாதி பேர் பிரச்சனைன்றாங்க, அது எப்படி சரி பண்ணுறதுன்றதுக்கு நிறைய விஷயம் சொன்னார். இப்போ அடுத்து பேச போகிறவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பகவான் சிங் அவர்கள். அவரை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன். He has been in journalism since 1978, starting with the Press Trust of India in its Chennai bureau, working through The Week, Sunday Mail and Deccan Chronicle. He took retirement from Deccan Chronicle a couple of years back after serving the paper in the capacity of executive editor. So he has also trained several young men and women in journalism over the years. Thank you for coming to this. Thank you. Thank you, sir. Hello Lakshmi, thanks for coming. Thank you all my friends for being here. ஓரளவு திமிர் உண்டு எனக்கு, இந்த அளவுக்கு திமிர் இல்லை. ஜாம்பவான்களுக்கு நீங்கள் கூடியிருக்கீங்க. நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷும் சேர்ந்து பேசுகிறேன், தமிழ் எனக்கு அவ்வளோ அந்த அளவு தெரியாது, அவ்வளோ திமிர் இல்லை. After the very detailed reports, explanations, analysis presented by my 2 friends from Sri Lanka, I do not want to waste much of your time going through all that again. As a journalist, I had identified Sri Lanka as a potent interest for a reporter in 1983 when I was with the Week magazine and the first boat of refugees arrived after the July riots in Colombo against the Tamil people. That was a cover story for the Week. I still remember, I was telling my friend Madan, the cover picture was a woman, a Tamil woman, looking pretty dirty, torn clothes, a hungry child in the hand,
aluminum vessels in her hand on the shore of Rameshwaram, 83. The pain still continues even today. In a different ways, multiple ways. Only thing is now Sinhalese are suffering, like what Madan said. Again, I shift the camera to, well, through the war we went. I witnessed the assassination of Rajiv. I witnessed the war. I witnessed the end of the war, 2009. 2010, January, I was interviewing Mahinda. He was the president then, at his house over lunch. I asked him, Mr. President, we have a problem. We, India, we have a problem with you. He said, what is it? This morning I go to the mall. I see Chinese mothers with children in their prams. I come from the airport earlier. I come on a Chinese-built hyperway. I see a communication tower built by China. I see a superhighway. Even the Jaffna highway is being built by China. Everywhere there is Chinese. We are very uncomfortable. So he said, Bhagavan, every project I gave to China, first I offered India. You guys refused, no? I have to develop my country. What do I do? That evening, I was having tea with the first secretary in the Indian High Commission. I said, he was a Tamil man, good friend, a good guy. இவருன்னு எப்படி சொல்கிறாரு, அவன் திருடான் அப்படி தான் சொல்கிறான், அவன் எல்லாமே ஃப்ரீயாக கேட்குறான். நான் சொன்னேன், ஃப்ரீயாக கொடுத்தா என்ன? Our southern neighbor, it's a kind of a geopolitical, strategic investment வச்சுக்கலாமே. What's wrong in it? Then he comes out, இது வெறும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது. சப்போஸிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு 100 மில்லியன் ப்ராஜெக்ட்னா 100 millions we can, for India is nothing. He wants 100 million for the project, 10 millions under the table. China can give, I can't give. Do you know who is the most powerful leader today in the world? Not the American president, the Chinese president, Xi. He is the president of China. He is the commander-in-chief of the armed forces. He is the general secretary of the Communist Party of China, the only party that functions in China. Apart from that, the difference between him and Narendra Modi, he has no parliament to answer. He has no controller and auditor general to reply. What he says goes. And that's the reason why today, Madan may not say it here, the Rajapaksas are among the richest politicians, political leaders, present or past, in the world. They have investments all over the world. You have been reading newspapers. I don't want to go into that again. The latest news, today's news, is that Gotabaya is coming back from Singapore because some rights organization wants Singapore government to arrest him. Even otherwise, Singapore government says they're pretty good that way. I think they are among the best administrators in the world. They told Gota, well, you have come as a visitor. Come, go to the park. Maybe you can go to a movie and perhaps a doctor, but go back home. So he's going back. I think he is going first week of August, right? Mahinda is already there. In fact, Mahinda Rajapaksa had participated in the election of Ranil. Coming to Ranil's election,
As Madan said, for somebody in a parliament of 225, he was the only member from his party, UNP, that too a nominated member. His critics, detractors say that his criticism is, he has not even been elected, but he is today the Prime Minister. He is a president. From Prime Minister, he has become a president. What I can see as somebody who has been observing Sri Lanka and following it up, I've got lots of friends who tell me, like Madan, I see an India hand here. For the first time, India has opened its eyes. A couple of years ago, or maybe a little less than that, maybe 18 months ago, I had written a long article in News 18, how China gobbled up Sri Lanka while India was sleeping. I knew what it did in Delhi. I said, while we were snoring, the dragon was paddling along the Park Straits and was setting up a windmill project in one of the islands, which is just about 30 minutes boat ride from Rameshwaram. That's when Delhi woke up. But then after that, we have been moving very quick. And we have got some very nice, Chulanglia, a better weather with China, Colombo, honeymoon breaking down. I remember 2009 when the war ended and Mahinda was addressing Gulf Face, pretty much where the agitation took place today. Gotha go home. Gulf Face is a beautiful beach, even better than Marina in some ways, because there you can hug your girlfriend or boyfriend and you can all that. Lovely beach, right, Madan? A young man like you would be knowing anyway. Gulf Face is where Mahinda had his victory rally. He won the most fiercest, terrible military that has even defeated the IPKF. So he was celebrating, and I happened to be there. And he said, I must thank Pakistan and I must thank China. And towards the end of the war, from January 2009, I asked for heavy weapons and India was not willing to help. They had their domestic compunctions. Domestic compunction inga Kotramayala, they had the human chain agitations, Poranirtha, you had Karunanidhi fasting. So India was not able to supply the heavy weapons and China was flooding it, Pakistan was flooding it. So he said, I will ever be grateful to China and Pakistan. This is the statement he made. Yes, India, of course, they are next door. They are our friends traditionally. And soon after that, the Pakistan High Commission, they had a guy called Siddiqui, I remember. Siddiqui actually was an ISA guy. And he was given a visa officer's position there, basically to spy on India. He had a position, and in fact, we arrested a guy here in Trichy, a man called Ansari. As he was actually a potato onion seller in Colombo, Peta, who was recruited by Siddiqui's men. They were recruiting, basically targeting Ramanathapuram, Madurai side Muslim people to recruit, give them a Sri Lankan passport, send them to Pakistan for training, bring them back and send them to India. Fortunately, we broke that, and on Ansari's position, we found so many classified information on, for example, Visakhapatnam, the nuclear submarine station, stuff like that. Anyway, that's a long story. Coming back to this, 2009, from the victory rally, 2010, my interview, Mahinda, the entire Rajapaksa clan was firmly in the Chinese lap.
It was a combination of the old loyalty of the weapons, heavy weapons, and Indian inability. It was also the huge attraction of the heavy cuts that were coming under the table from the Chinese. And what was the interest of the Chinese? Unlike India, இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா தொப்புள் கொடி உறவு நமக்கு இருக்கு. When we give something to Sri Lanka, we don't want to gobble up the territory of Sri Lanka. But for China, Sri Lanka is part of their, the necklace from China to their huge, the ore mines in Africa, the ores that are transported. They have these ports. One of that is Sri Lanka. They have to protect their shipping lines. So Sri Lanka is right there. And then for them, they have gobbled up huge places in Africa, all over the world. And only now people are coming awake that China, give a debt, like what Madan said, in unproductive projects like they have done in Africa. They have swallowed the Entebbe airport entirely. It has gone into Chinese control. The only international airport in that part of Africa. So they give like Kappale Pogada seaport, Hambantota. It first came to India. The Indian engineers checked out and said, you can't take a ship into the Hambantota. But that was Mahinda's constituency. He wanted and then he was getting huge cut. And Chinese were willing to take it because they had the technology to break through any rock in the sea, which is what they've done. And India backed out of Hambantota. Now no ship goes there except the Chinese ships and Chinese submarines. Like that, they have got major projects for which Sri Lanka has borrowed huge money, and they have got into a debt trap. And India slept. India slept right from the beginning. I used to, after the war, I wrote some of the personal anecdotes. I'll finish it fast. I wrote a very long email saying the war has ended. Now I have seen personally war widows, just a single woman families with little children. Why can't we invest some money? Why can't we take when I met every vice chancellor, every owner of a university here to put up a university there. I spoke to the government people here. They said, to whom do we speak? Madan, to whom do we speak? Among the Tamils. I sent emails to all the Tamil people. I said, when LTT was there, when Prabhakaran was there, he was putting a gun onto your head and asked you to pay $10. The diaspora in Paris or London or anywhere, that fellow will be working 3 shifts in a day, including in the night. But he will keep apart $10 or $5 a day to be given to the war front of LTT. I said, the LTT is gone, war is ended. Why don't you give just $10 every month to just a fund to take care of the survivors, war survivors? Fantastic idea, they will say. My friends in the diaspora, Australia, Paris or Canada, நல்லா இருக்குது, செய்வோம் செய்ய மாட்டாங்க. மதன், யாழ்ப்பாணத்து மாதிரி ஒரு செல்ஃபிஷால நான் பார்த்ததே இல்லை மதன், ஒத்துக்கிறீங்களா? உண்மையை சொன்ன போனால் நாம் இங்கே சொல்லிட்டு இருக்கிறோம்ல தொப்புள் கொடி உறவு, ஒரு யாழ்ப்பாணம் வச்சு தான் சொல்கிறேன். என்னோட ரொம்ப உயிர் நண்பன். They care 2 hoots about us. In the early 1980s, 86, 87. No, maybe early. I can't remember. I was talking to Balasingham. He used to come to my office in the week. So I said, Balana, before that, Balana was telling me, நாங்களே செய்ய மாட்டோம். என்ன செய்ய மாட்டீங்க? நீங்களா இந்த சினிமாக்காரனை பின்னாடி போகிறீங்க, முதலமைச்சர் ஆக்குறீங்க. ஆனால் நீங்கள் அவர்கிட்ட காசு வாங்குறீங்க. உங்கள் நண்பர் பிரபாகரன்ஸ் ஃப்ரெண்ட், எம்ஜிஆர்,
எங்கள் காசு வாங்கணும்னு அவர் பார்ப்பார், பேசுவோம். But we will not go behind this cinema people. That kind of a very scant respect even today they have for us. Do you know how many times, I don't know whether Lakshmi has experienced this, how many times they have told me, they'll be friendly to me. Our RAW all. RAW is a dirty name. India is a dirty name. When 1980s, early 80s, I used to go to Jaffna. Almost in every house in Jaffna, I would find an Indian leader's photograph. Indira Gandhi irpanga, Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi. But after IPKF, India is a dirty name. Indian journalist is a RAW man. And today, like Madan said, there's a golden opportunity. Now that India has woken up, and I'm for a one man, one MP leader, Ranil Wickramasinghe, 6 times Prime Minister, to have come to power with Indian help. I was telling you about how the honeymoon, China honeymoon failed. அது மதம் தான் சொன்னது, சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னார், சொல்லிடுறேன். சரி, ஓகே, மதன் சொல்லலை. We're all friends anyway. Journalists are like that. Yeah. What happened was a long time back, not quite long time back, these projects, commissions, ordinary people becoming billionaires, it was going on. The little Sri Lanka was shrinking, but a few people were growing. Then one project happened. It was a major highway project where ஏதாவது எழுதி வச்ச புக் அப்படியே மறந்துட்டேன், சாரி. The major highway project, suddenly they found it, they were paying 45% commission. So the concerned minister, he was not a Rajapaksa family, but he was a friend of the Rajapaksa, and a good amount of money will go to Rajapaksa. China first kadichathu, as usual, the highway project, but then it was taken away from him and given to somebody who gave 45% commission. So these people, the Chinese, were very angry. They go to the they go to Gotabaya, they go to Mahinda. Mahinda is still the patriarch of the family, the head of the family. They look away. And இவங்களுக்கு காசு போகுது, moreover இந்த மினிஸ்டர் கிட்ட நம்ம பேச முடியாது. So the Chinese are supposed to have said, எந்த ஒரு crowd, 2009 when you won the war, the Sinhala people hailed Mahinda as the emperor. You know, there was a Sinhala emperor, what was the name? Gotagamanu. Yeah, Gotagamanu. So he was hailed as the Gotagamanu of the modern era, because those days Gotagamanu vanquished and threw away the Tamil king. அந்த மாதிரி இங்கே பிரபாகரனை வீழ்த்தடிச்சது Mahinda. So he was hailed that way. So which the same crowd, the same people who hailed him, who crowned him, we will ensure that these people will throw you away. And initially, Madan, this is what I heard, I may be wrong. You are a man on the ground all the time. Initially, yes, what the Tamils felt from the early 80s when the war started. 1983 was the first time when the militancy really burst into open after 10 soldiers were ambushed by the LTT, and then it led to the anti-Tamil pogrom in Colombo and all that happened. At the Paragu, 80s, 90s and all that, whenever you go to Jaffna, whenever you go to north, you will have no electricity, no buses, no trains, no nothing. No petrol na irukum, but rare and long queues. And so actually when this problem happened, when the bubble burst in the Sinhala Sri Lanka, and the people realized what the shortages were, my friends would call up Colombo in the street, like, you know, I think this happened in inga kuda nadandirukku nenikiren.
ஒரு பர்டிகுலர் பிரெட் ஷாப் திறந்துருக்கு, உடனே people will run there. The bread shop will close in about 15 minutes time. Stocks run out. When the singular people realize this, witness this, experience this, that's when they came out into the street. Initially, Madan, correct me if I'm wrong, initially they were peaceful. They were peaceful protests on the same golf face, tents. Like Jallikattu eppadi Marina initially nadandilla andha mari. Tents, they will cook food, one will share food with the other, whatever little food they had. Then the violent crowd took over. The violent crowd took over. The JVP or split ultra left group came into the picture. And I was told that a core section of real violent core section was funded by China. There was a star hotel in Colombo where they were meeting almost every day, where they will compare notes, what's happened today and what are you going to do tomorrow. These are all things that happened which went in favor of India. It weakened Rajapaksas, it drove Rajapaksas out using people's power. It's a kind of a dichotomy that the Chinese involvement was there in India coming into fore. But like what Madan said, this is the time for India to consolidate. Consolidate in the sense that when I first used to go to Sri Lanka, early years, the Sinhala people, in fact, I was told that the Sinhala textbooks used to have. The child used to be told, you stretch your leg out into the sea and it will fall into the sea. We don't have any place. Whereas the Tamil fellow, he has got Tamil Nadu. He has got India, the mother country. We have nobody, no country, no territory. We are just a little small segment of a small island. But that has changed now. That has changed now in a way that, like what Madan said, இப்போ இந்த போராட்டம் நடக்கும்போது unfortunately the Tamil people did not participate in the போராட்டம். And I got a few friends there. I do write to a Tamil paper. I wrote openly. I said you should have participated. You are making a mistake by not participating. They were some of them were angry with me. They said we suffered like this. அவங்க வந்தாங்களா முட்டாளுங்களா மன்னிக்கணும் முட்டா மன்னிக்கணும் மதன். This is an opportunity for you to get onto the platform. Don't consider it an alien platform. This is an opportunity for you not only to climb onto the platform but ultimately to claim the platform. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, India should not lose the opportunity. I'm telling you, Tamils should not lose the opportunity. And again, when Ranil was forming the government, I wrote there, Ilanadu, I said that Tamils, Douglas has been a permanent, Douglas Devananda is a Tamil militant leader who has joined a political stream. He is a permanent fixture in the Sri Lankan Sinhala government. Douglas should not be the lonely minister. There should be other ministers. There should be other parties going in. You should not only enter, but you should capture. Like what Madan said, India should move in. I'm saying Tamil should move in. That will give us confidence. You say that we have to invest here, there and all that. Why would we? Why should we? We are not stupid. Why will I throw one 10 paise coin into a gutter? Can you prove to me that you are not a gutter? You will prove to me you are not a gutter by strengthening. Now, why did India choose Ranil? Simple, a 6-time Prime Minister, a man who is experienced in handling crisis. Do you think Sajith will handle it? I don't trust so. Delhi doesn't trust so. How many people here know Sajith Premadasa?
IMF doesn't know him. When Sabri, the finance minister then, went to IMF last year, who went with him? Who was with him there? It was Nirmala Sitharaman holding his hand. It was India which underwrote the application to IMF. The plan to move in by India, by Delhi, started a little before that, a few months before that. And why are we doing all this now, although so late? Sri Lanka is our southern neighbor. We have a battlefront up north, it's all disturbed. Northwest, northeast. Just this morning I saw in newspapers, Myanmar, the junta executed 2 pro-freedom campaigners along with 3 others. After the coup, they have been executing one after the other. I'm told about 50 people have been killed. So every place around us, apart from Pakistan, up north, everything is disturbed. Now south we can't afford. We can't afford. You know, we had chief ministers, Jayalalitha, Karunanidhi, everybody saying, Nanga Amaidi Punga. And the Amaidi Punga will kada marakodadu, yeah. Sri Lanka is so important to us. It is not a small, tiny island. It's a geo-strategic island. We should not merely invest, you know, in factories, in businesses. I would suggest, I recommend this forum to take up in a very strong way. There may be 50 people, 60 people here. I tell gatherings like this, each one of you have at least 10 friends. So talk to these 10 friends about what happened here. Don't trust the politicians, I write in my Elanard articles. Don't trust the politicians. We should form alliances of civil society. Teachers to teachers, lawyers to lawyers, doctors to doctors, mothers to mothers. The civil society coalition is very, very important. Extremely important. Go beyond the political stream. We can start it today. And here, you have an opportunity, whether Tamils take it or not, we should take it. Hold hands with Sinhalese also. நான் தமிழ் நண்பர்கள்கிட்டயே சொல்லுவேன், சிங்களத்தனை நம்பலாம்ப்பா, யாழ்ப்பாணத்தை நம்பக்கூடாது. உங்களுக்கு தெரியுமா, பிஃபோர் ஐ have not opened this, இல்லைன்னா போர் அடிச்சிடும் உங்களுக்கு. A very close friend of mine, he may recognize the person. The tip I can say is that she's a lady. I respect her. I call her Akka. She's based in London. She's a Sri Lankan Tamil. Highly respected by the diaspora. And a very senior journalist, retired now, from one of the top organizations in the world. When I go to London, I stay in her house. She was crestfallen. She was almost in tears. And she hardly picked on her dinner. Akka ennachu? Ennoda thangaoda daughter, kadasi ava doctor ava enna panna theriyuma? ஒரு இந்தியன் தமிழ் புடியனை கட்டிட்டான். Thank you very much for this evening. தேங்க்யூ சார். இப்போ கேள்விகளுக்கான நேரம். பின்னாடி மைக் இருக்குது. யார் கேட்குறீங்களோ பேர், கேள்வியை சுருக்கமாக வச்சுக்கோங்க. பேர், கேள்வியை சுருக்கமாக. மை நேம் இஸ் ரவிக்குமார். நான் ஒரு நிறைய விஷயம் பத்திரிக்கை நிறைய ஃப்ரீ ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொடுத்து மக்களை கொஞ்சம் அட்ராக்ட் பண்ணான்னு கேள்விப்பட்டேன். அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு சொல்ல முடியுமா? யாருக்கியா கேள்வி? யார் மதன்னார் யாரோ மதன் சார். நிறைய ஃப்ரீ ஸ்கீம்ஸ் ஆஃபர் பண்ணி மக்களுக்கு ஃப்ரீ திசை கொடுத்துருவோம். ஃப்ரீ ஸ்கீம்ஸ் நிறைய கொடுத்ததுனால இந்த செக் அல்ல சார் கேட்குதுங்களா? பேசுகிறேன். நிறைய ஃப்ரீ ஸ்கீம்ஸ் மக்களுக்கு, ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் வாட் எவர் மேபி, வேறு ஃப்ரீ ரைஸ்,
அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கொடுத்து கொஞ்சம் லேசி ஆக்கிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். நியூஸில் படிச்சது தான், அது எந்த அளவுக்கு உண்மை? இல்லை சார், இப்போ நீங்கள் ஸ்ரீலங்கனோட இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீ எஜுகேஷன், ஃப்ரீ மெடிக்கல் இதெல்லாமே கவர்மெண்டோட இருக்கிறது தான். ஓகே, சரி. அப்போ அது வந்து நீங்கள் அது யூஸ்வலாக அது கவர்மெண்ட் பாலிசி. அந்த சவுத் ஏஷியாலேயே அந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷனை அறிமுகப்படுத்தினது வந்து ஸ்ரீலங்கா வந்து லீடிங்கில் இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ அது கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்லாம் இல்லை. அதில் வந்து மேபி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த எலெக்ஷன் பீரியடில் அது எல்லா பொலிட்டிஷியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அது ஏதாவது இருந்திருக்கலாமே தவிர அப்படி அந்த மாதிரி ஃப்ரீ எல்லாம் அப்படி இல்லை சார் அதில் வந்து. தேங்க்யூ. சார் வணக்கம். என்னோட பேர் வந்து ஆர் பத்மேஷ் and my question is to Sri AP Madan sir. So first of all, thank you for your speech. It was very informative and very I should say brutally honest. Thank you so much. So sir, my question to you is today we see, like we heard news that President Ranil is taking a lot of initiatives to form an all-party government. So my question to you is, even if there is an all-party government, do you think the people will accept the regime and the Aragalaya will stop? What is your opinion about it? So not at all. Actually, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல, ஸோ இஸ் தட் ஓகே? ஐம் டாக்கிங் வித் தமிழ் ஓ ரைட்? ஸோ என்ன இப்போ நான் பார்லிமெண்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் பார்லிமெண்ட் மெஜாரிட்டி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மஹிந்த ராஜபக்சவனுடைய பார்ட்டியில் தான் இருக்குது. ஸோ அகெயின் நீங்கள் ஆல் பார்ட்டி கவர்மெண்ட்னு கொண்டு வந்தாலும் அது நீங்கள் எது வந்தாலும் அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கண்டிப்பாக அதில் இருக்கும். அந்த மினிஸ்ட்ரி போர்ட்போலியோலையோ நீங்கள் எல்லாமே இப்போ வந்து பிரசிடென்ட் ரணில் விக்ரமசிங்கே 18 மெம்பர்ஸ் கேபினெட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அது அது முன்னாடி இருந்தபடி அதை மாற்றிருக்காரு. ஒன்லி திங் அந்த அலிசப்ரீட் மினிஸ்ட்ரி மட்டும் அது ஃபாரின் அஃபேர்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காரு. அது மட்டும் தான் சேஞ்ச் வந்து த செகண்ட் முஸ்லீம் ஃபாரின் மினிஸ்டர் இன் ஸ்ரீலங்கா. அது வந்து ஒரு அந்த IMF முன்னாடி சார் சொன்ன மாதிரி IMF ஹேண்டில் பண்ணபடியே அவர் அந்த ஃபாரின் பாலிசியை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது அகெயின் ஒரு 2 weeks டைம் கொடுத்துருக்காரு இந்த ஆல் பார்ட்டி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு. பார்ட்டி லீடர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் மினிஸ்ட்ரி போர்ட்போலியோ தர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டி லீடர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அந்த SLPP அதாவது மஹிந்த ராஜபக்சவனுடைய அலையன்ஸ்லேயே முதல்ல 10 பார்ட்டி லீடர்ஸ் இருக்காங்க. நான் சொல்ல சிம்பிளாக சிட்டிங் 11. ஸோ அப்போ அவங்க பார்ட்டி லீடர்ஸுக்குள்ளே வருவாங்களா? ஆப்போசிஷனில் வந்து அவங்க இப்போ சஜித் பிரேமதாச தான் ஆப்போசிஷன் லீடர். ஸோ அவரோட அலையன்ஸில் உள்ள மேஜர் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க வந்து. ஸோ அப்போ அந்த பார்ட்டி லீடர்ஸும் இதுக்குள்ளே வருவாங்களா? அகெயின் தமிழ் பார்ட்டிஸில் வந்து பார்ட்டி லீடர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாம் வருவாங்களான்றது கொஷன். அவங்க வரப்போகிறது இல்லை, எப்படியுமே அதை எடுக்க போகிறது இல்லை. இந்த அறகலை அதாவது இந்த ப்ரொட்டஸ்டர்ஸோட தீம் என்னென்னா இது வந்து சாத்தியப்படாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்களே அதாவது தலைவலிக்கு தலையணி மாத்திர மாதிரின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி அப்படி நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர இது ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனாக இருக்காது அப்படின்றது அவங்களோட தீர்மானமாக இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இவங்க எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ள போகிறது இல்லை. ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன், எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரசிடென்சி அவர் யூஸ் பண்ணி ஒன்று பார்லிமெண்ட்டை ரிசால்வ் பண்ணி இன்னொரு ஃப்ரெஷ் எலெக்ஷனுக்கு போகிறத அவர் பார்த்து அது மூலமாக அது மக்கள் சாய்ஸ் என்னவா இருக்கோ அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எகெயின் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்லையும் அதே பார்ட்டி தான் மெஜாரிட்டி எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அது பீப்புள் சாய்ஸ். சரியா? இப்போ இருக்கிறவங்களும் வந்து தே எலெக்டட் ஃப்ரம் த பீப்புள். ஸோ அப்போ அதால் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் அவங்க எடுத்தாங்கன்னா அது நடக்க போகிறது இல்லை சார் வந்து. தேங்க்யூ. அடுத்த கேள்வி. தேங்க்ஸ். என் பேர் வேம்பு. என் பேர் வேம்பு. இது முக்கியமான கேள்வி. அவரை மிஸ்டர் மதன் ஆஸ் வெல் அஸ் மிஸ்டர் பகவான் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய மொத்த ஜிடிபியில் ஒரு 3,60,60,000 கோடி ரூபாய் இந்தியன் ருப்பீஸில் நான் சொல்கிறேன். உங்களுடைய இது வந்து 7 லட்சம் கோடியாக இருக்கிறது ஜிடிபி. அப்ராக்சிமேட்டாக 21 சொல்கிறேன். ஸோ மோர் தேன் 50% வந்து உங்களது இந்த கடன் சுமை இருக்குது. இதை வந்து ஓரளவுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் முடிஞ்சாக்கா செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஒன்று இது ஒரு சைடு. நீங்கள் சொன்னதில் அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த கடனும் அதர் தேன் நீங்கள் சொன்ன ஆல்மோஸ்ட் எல்லா காரணங்களும் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. என்னென்ன காரணங்கள்னால இன்றைய நிலையில் இந்த மாதிரி ஸ்ரீலங்கா இருக்காங்கன்னு. இதை தவிர அந்த ஃப்ரீபீஸ் அவர் சொன்னார், அதுவும் ஓரளவுக்கு முக்கியமான காரணமாக தான் தோணுது. ஆனால் இன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன ஒன்று சொல்லலை இங்கே அப்படின்னா, உலகம் ஃபுல்லாகவே ஒரு தேக்க நிலையும்
உலகம் ஃபுல்லாகவே இன்றைக்கி ஒரு இந்த சீப் மணி withdrawing from the market, இது ஒரு பெரிய இது. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஜப்பான் போன்ற கண்ட்ரிகள் எந்த விதமான ஹெல்ப்பும் செய்யலை. காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அவங்களுடைய கடன் சுமையே இதுக்கு மேலே இருக்குது ஜப்பானில். நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஜப்பான் இஸ் ஸோ பவர்ஃபுல் அண்ட் ஆல் தட். இன்றைக்கி சிச்சுவேஷன் அப்படி இல்லை சார். கொஷின் என்ன சார்? இல்லை இந்த நிலைப்பாடுகள் இவ்வளவு மாறிக்கொண்டிருக்கிற நிலைப்பாடில் வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் இன்னும் மிகவும் கஷ்டமான காலகட்டமாக இருக்க போகிறதே தவிர கம்மியாக ஒன்றும் இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ என்னுடைய பர்சனல் சஜஷன், இந்த சிச்சுவேஷனில் வித் ராஜபக்ஷே அகெயின் அட் ஹெல்ம் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அங்கே மேலே இருக்கும்போது எந்த அளவுக்கு தமிழ் மக்களோ இல்லை எந்த அளவுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோ இதில் இறங்கி எப்படி எந்த இதுக்கு செய்ய முடியும்னு தெரியல. ஏன்னா ஒரு நம்பிக்கை இல்லை. இவங்க எந்த நேரத்துலையும் எப்போ வேணால் மாறிடுவாங்க. ஏன்னா இவங்களுடைய க்ரெடிபிலிட்டி வந்து இந்த லாஸ்ட்டு ஒரு 20 இயர்ஸாக சுத்தமாக சைனா பக்கம் மாறி போயிருக்கு. ஸோ திரு பகவான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. முக்கியமாக இதில் கச்சத்தீவை பற்றி பேசவே இல்லை. கச்சத்தீவு வந்து முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது தமிழ் ஃபிஷர்மனை பொறுத்த வரைக்கும். சிம்பாலிக்கா, ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ரா ஆங்கிள், பட் டெஃபினட்டாக கச்சத்தீவு ஒரு முக்கியமான ஒரு எலிமெண்ட்டு. சார் கொஷின் இருக்கா சார்? ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து என்னுடைய பர்சனல் சஜஷன் டு யூ, என்னுடைய பர்சனல் சஜஷன் வந்து மதுரை ராம்நாடு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் தமிழ்நாடு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் மூலியமாக செய்யப்பட்டால் அந்த ஃபிஷிங்கு, இந்த டிரான்ஸ்போர்ட், போட் டிரான்ஸ்போர்ட் பிட்வீன் நார்த் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் ராமேஸ்வரம் அண்ட் ப்ளஸ் அதர் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி நிறைய அங்கே மதுரையிலேருந்து செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. சென்னை நான் இல்லைன்னு சொல்லலை, சென்னை நிச்சயமாக வரும். இதை வந்து நீங்கள் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டையும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டையும் இன்வால்வ் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா, முக்கியமாக மதுரை சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் மூலியமாக பண்ணிங்கன்னா நிறைய வாய்ப்புகள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனால் வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் போல் தெரியல. ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக செய்கிறது நல்லது. தேங்க்யூ சார். அவரோட ஒப்பீனியன் அது. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த கச்சத்தீவை பற்றி நான் பேசலை சார். இந்த கச்சத்தீவை பற்றி பேசினா அது நிறைய அது டீப் பாலிட்டிக்கல், அதில் நிறைய ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்குது சார். அது ஆல்ரெடி அது கொடுத்து முடிஞ்சுது சார். சரியா, அஃபிஷியலி அது கொடுத்து முடிஞ்சுது. இல்லை நோ சார். அப்போ அதால் வந்து நான் அதை பற்றி பேசலை சார். அது வந்து ஸோ எனிவே நாங்கள் எங்களுக்கு சொன்ன இடத்துல நாங்கள் அதை சொல்ல முடிஞ்சால் நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட சஜஷன் சொல்கிறோம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. வேறு கேள்வி இருக்கா? என் பேர் காயத்ரி. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அங்கே இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூஷன் படி சிங்கள பௌத்த சேர்ந்தவங்க மட்டும்தான் பிரைம் மினிஸ்டராகவோ இல்லை பிரசிடெண்ட்டாகவோ ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போது கண்டினியூஸாக இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ப்ரிவைல் ஆகும்போது வேறு ஏதாவது கான்ஸ்டிடியூஷனல் சேஞ்ச் வரவோ இல்லை அதில் மற்ற பங்களிப்பு வரவோ ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குமா? அதை பற்றி அங்கே இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகளோ இல்லை அந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளோ எப்படி இருக்குது சார்? இல்லைங்க, இது கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து இப்போ இருக்கிற கான்ஸ்டியூஷன்ஸில் என்னென்னா, இப்போ மெஜாரிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிளைஸ் தான் இருக்காங்க 72%. ஸோ நீங்கள் ஓட் பேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் 50+ ஓட் வாங்குறாங்களோ அவங்க தான் பிரசிடெண்ட் ஆக முடியும் என்னது போது, அது வந்து நோ ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அதனால தான் அப்படி வச்சுருக்காங்களே தவிர இல்லை. இன்கேஸ் இப்போ இந்த பிரசிடெண்ட் எலெக்ஷன் இருந்துச்சுல்ல, இந்த எலெக்ஷன் மீன் எலெக்டட் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளேயே அந்த 225 பேரில் ஓட்டிங்கில் வரது இல்லையா, அந்த இடத்துல ஒரு பார்ட்டி நினச்சிருந்தா ஒரு தமிழால் நிப்பாட்டி அவருக்கு நீங்கள் 225 மெஜாரிட்டி ஓட் வந்திருந்தால் அவர் பிரசிடெண்ட் ஆகிருக்க முடியும். அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்குது வந்து. பட் எகெயின் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் சேஞ்சுன்றது இன்றைக்கி நைட் இல்லை, முன்னாடி இருந்து பேசிட்டு தான் இருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் ரெஜிமிலையும் கூட கான்ஸ்டியூஷன் ட்ராஃப்ட் ஒன்று கூட ரிலீஸ் பண்ணாங்க, நியூ கான்ஸ்டியூஷன் ட்ராஃப்ட்னு ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஆட்சி மாறிச்சுது, அது அப்படியே ஹோல்டில் போயிடுச்சு. மறுபடியும் இவங்க வந்து நாங்கள் பேசிட்டு வரோம் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்காங்க வந்து. நியூ கான்ஸ்டியூஷன் பற்றி ஒரு ப்ராசஸ் போயிட்டே தான் இருக்குது வந்து. மேபி அதான் சொன்ன மாதிரி, நாங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த சிச்சுவேஷன் நல்லா இருக்குது. இப்போ வந்து நல்லா இருக்குது வந்து. இப்போ முன்னாடி தான் பார்த்தாங்க, இல்லை இது தமிழாக்களுக்கு ஃபேவராக போகும், இது முஸ்லீம்ஸுக்கு ஃபேவராக போகும், இது சிங்களீஸுக்கு ஃபேவரானா அப்படி இருந்துச்சு. இப்போ ஆல் ஸ்ரீலங்கன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் ஒரு செட் ட்ரெண்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த இதை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு நியூ கான்ஸ்டியூஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. வி ஹோப் ஸோ. வணக்கம், நான் சட்டத்தரணி ஹெரோஷன் குமார். இலங்கையிலிருந்து மலையகத்திலிருந்து, அதாவது இந்திய வம்சாவளி தமிழர். நான்
நேற்றைய தினம் நான் இங்கே வருகை தந்தேன் இந்தியாவுக்கு. என்னுடைய தங்கச்சி இங்கே மேரி பண்ணியிருக்காங்க, சிஸ்டர் இருக்காங்க, அவங்கள பார்க்குறதுக்கு. இந்த ஒன்று கூடலில் 2 விஷயத்தை நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். ஒன்றாவது வந்து இலங்கை தமிழர்கள், அதாவது இந்த அறகலை, அதாவது போராட்டம், இதில் வந்து தமிழர்கள் பங்கு பெற்றவில்லை என்பதை நான் மறுக்கிறேன். என்று சொல்லி சொன்னால், மிரியான் என்ற இடத்துல ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றது. அதில் தன்னெழுச்சி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் இருந்தாங்க. அதில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தமிழ், முஸ்லீம் இருந்தாங்க, 3 பேர் இருந்தாங்க. சட்டத்தரணி என்ற வகையில் நாங்கள் அவங்களுக்கு பிணை எடுத்து கொடுத்துருந்தோம். அடுத்தது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், பெரும்பாலானவர்கள் பங்கு பெற்றவில்லை என்றதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். பங்கு பெற்றவில்லை என்பதை நான் மறுக்கிறேன். 2வது, ஊடகத்துறையில் இருந்த நீங்கள் 2 பேரும் எதிரான நண்பர்களாக இருந்தும் கூட எதிரான வாதங்களை நீங்கள் வச்சதுக்கு நன்றிகள். அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து யாழ் தமிழர் ஒருத்தர் நேற்று குறிப்பிட்டதுக்குன்னுங்க ஒரு ஜூம் கலந்துரையாடல் மூலமாக இந்த நிகழ்வு சம்பந்தம் எனக்கு இன்று அறிவித்தலுக்கு நான் வந்திருக்கேன். அந்த மெரியான சம்பவம் தொடர்பாக 74 வருட அரசியலில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தணும் என்ற ஒரு சம்பவம் தான் அங்கே நடந்துச்சு. ஒரு சிங்கள இளைஞர் வந்து தன்னெழுச்சியாக ஆட்சியாளர்கள் தமிழினத்தை சிங்கள இனத்துக்கோ அல்லது முஸ்லீமை சிங்கள இனத்துக்கோ பயன்படுத்தி சூழ்ச்சியான இடத்துல விரோதத்தை ஏற்படுத்தி தொடர்ச்சியாக நாட்டை வந்து மக்களுக்கு எதிராக திசை திருப்பி, இனங்களுக்கு எதிராக திசை திருப்பி ஆட்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கு என்ற அடிப்படையில் தான் இப்போது வரைக்கும் நடைபெற்று கொண்டிருக்காக தான் ஆர்ப்பாட்டத்தின் முதலாவது இதாக இருந்தது. இதை மாற்றி இந்த 74 முறை ஆட்சியை மாற்றி சிறந்த ஒரு ஆட்சி வரணும் என்ற நோக்கம்தான் காணப்பட்டுச்சு. ஆட்சியாளர்களை, இந்த மக்கள் இறைமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாத ஆட்சியாளர்களை வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு வேலைப்பாடு தான் நாங்கள் நடந்துச்சு. இப்போதும் கூட கோத்தபாய ராஜபக்ச முன்னாள் அதிபர் வந்து பதவி விலகி போன பிறகு மீண்டும் அவரை ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு மொட்டு கட்சி, அதாவது SLPP அவர் குறிப்பிட்டது போல அந்த ஆட்சியாளரை தான் இப்போ மீண்டும் ஜனாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ், இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தொடர்ந்தும் அந்த SLPP கட்சியால் அதாவது மறைமுகமாகவோ நேரடியாகவோ பிரதிநிதித்துவம் செய்யப்படுகின்ற ஒரு ஜனாதிபதியை தொடர்ந்து அவர்கள் ஆதரிக்கும் போக்கை கொண்டிருப்பார்களா, அந்த கொண்டிருக்கும் போக்கை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி. தேங்க்யூ. சொன்னபாரி வந்து தமிழர்கள் முட்டாக கலந்து கொள்ளல என்றது தப்பு தான். அப்படி இல்லை வந்து இப்போவும் தமிழர்கள் இருக்காங்க. முதலாக என்ன ஒரு விஷயத்தை நான் இதில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். வந்து எங்கள் நாட்டில் 2 மொழியில் தேசிய கீதம் இருக்குது. தமிழ்லையும் சிங்களத்திலையும் தேசிய கீதம் இருக்குது. வந்து இப்போ இந்த தமிழில் தேசிய கீதம் பாடுறதை வந்து சிங்களீஸ் வந்து அவங்க விரும்பலை. அப்படி ஒன்று இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம். ஆனால் கான்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்குது. இந்த அறகலையை ஸ்டார்ட் பண்ண, அதாவது இந்த ப்ரொட்டஸ்டை ஸ்டார்ட் பண்ண நேரத்தில் தமிழில் தேசிய கீதம் பாடுறதுக்கான அனுமதியையும் அவர்களே பாடி அப்படி ஒரு புரட்சியையும் அதில் ஏற்படுத்தினாங்க. அதுக்கான முழுவாக அந்த தமிழ் இளைஞர்கள் இருந்தார்கள். நாங்கள் இதில் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னென்னா, தமிழ் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற தமிழ் அரசியல் கட்சிகளில் பெரும்பான்மையான வகையில் இது எங்களுடைய பிரச்சனை இல்லை என்று தள்ளி நிற்கின்றார்கள் என்ற ஒரு பதிவைத்தான் நாங்கள் இதில் பதிவு செய்ய விரும்பினோம். வந்து மக்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை என்றதல்ல, மக்கள் கலந்துருக்காங்க. கொழும்பில் உள்ள எல்லாருமே அதில் இருந்திருக்காங்க, இருக்காங்க. வந்து அடுத்து இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸை பற்றி நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நான் அந்த கட்சியை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நான் அந்த கட்சி சார்ந்தவன் அல்ல. இருந்தாலும் இந்த பிரசிடென்ட் அந்த தெரிவு நடந்த பொழுது, அந்த நாடாளுமன்றத்துக்குள் அந்த தெரிவு நடந்த பொழுது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை அறிவித்திருந்தது. நாங்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவை ஆதரிக்கின்றோம் என்று அவர்கள் ஒஃபிஷியலாக அறிவித்திருந்தார்கள். வந்து ஆகவே அவர்கள் அந்த ஸ்டாண்டில் தான் இப்போவும் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அதை நான் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தில் அரசியல் செயற்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் என்று பதில் சொல்லுகின்ற நிலைமையில் நான் இல்லை. வணக்கம், என் பேர் ஹுசைன், சென்னை. முதல்ல எனக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பர் இங்கே பேசினார் இலவசங்களை பற்றி. அதனால தான் வந்து இலங்கையுடைய சூழ்நிலை இப்படி ஆச்சோ என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பினார். இலவசங்களை வைத்தே அரசியல் நடக்கின்ற ஒரு நாட்டிலிருந்து இந்த கேள்வி அவர் கேட்டிருக்கிறார். நம்முடைய பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் மிகப்பெரிய சமீப காலமாக அவர் வந்து
மாநிலங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த நாட்டில் மாநிலங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இலவசங்களை பற்றி சார் இந்த வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதோடைய ஃபீலிங்கை தான் அவர் இங்கே வெளியிட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். சார் கேள்வி இருக்கா? ஆனால் அந்த என்ன விஷயம் சொன்னால் கேள்விதான் இங்கே வந்திருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் நான் சொன்னால் மதன் அவருடைய ஸ்பீச்சு எல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் முதலீட்டாளர்களுடைய கூட்டம் நடத்தி அவருடைய இந்த கருத்தை அவர் வந்து தேடி இருந்தார்னா அவருடைய விருப்பத்தை சொல்லியிருந்தாருன்னா அது பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். இது அரசியல் ரீதியான இல்லை தனியாக அதுக்கான ஒரு முதலீட்டாளர்களுடைய இது வந்து அற்புதமான நிகழ்ச்சி. இலங்கையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஐயா அவருக்கு எப்படி தெரியும்? அவர் நம்மளுடைய விருந்தாளி. He is a visitor here. How does he know the composition of the crowd here, of the audience here? Please. ஒரே ஒரு கேள்விதான். இந்த ரணில் அவர்கள் ராஜபக்ஷ அவர்கள் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர், அதுக்கப்புறம் வந்து இது நம்ம இப்போ புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி அவர்கள் முதலில் வந்து அவரை வந்து பிரைம் மினிஸ்டரா ராஜபக்ஷ தான் பண்ணியிருக்கிறாரு. இப்போ அவர் ஜனாதிபதியாகவும் ஆயிட்டிருக்கிறார். ஆனால் அவர் இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க வச்சுங்க. ஆனால் அது மீண்டும் ராஜபக்சேக்கு ஆதரவான நிலையாக தான் அவர் இருப்பார், அது ஒன்றும் பெரிய மாற்றம் இருக்காதுன்ற ஒரு பரவலான ஒரு இது இருக்கே, அது வந்து உண்மையான தகவலா என்று தான் அது எப்படி போகுது. ஏன்னா அந்த ராஜபக்சே இந்த தமிழர் அமைப்புகள் தான் தேர்தலில் கூட்டணி அமைத்து அவரை கொண்டு வந்தாங்க. சார் அதில் ஒரே விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன். வந்து இலங்கையோட அந்த கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த இப்போ உள்ள அந்த கான்ஸ்டியூஷன் படிக்கு நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலாம். இது ஜனாதிபதி மட்டும் தேர்தல் வச்சு தெரிவு செய்யப்படுவர் தான் ஜனாதிபதி. இங்கே இப்போ இலங்கை இந்தியா மாதிரி அந்த உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்கிறதில்ல, அங்கே எலெக்ஷன் வச்சு அந்த எலெக்ஷனில் தெரிவு செய்யப்படுறவர் தான் ஜனாதிபதியாக வர முடியும். ஆனால் பிரதமராக தெரிவு செய்யப்படுபவர் ஜனாதிபதியினால் தெரிவு செய்யப்படுபவர். நாடாளுமன்றத்துக்குள் யாருக்கு அதிகப்படியான ஆதரவு இருக்குதுன்னு ஜனாதிபதி கருதுகிறாரோ அவரை பிரதமராக நியமிக்க முடியும். அப்படி ஒரு அடிப்படையில் தான் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்களை அப்போதைய ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் பிரதமராக நியமிக்கின்றார். இது நியமித்தால் அவருக்கு ஆதரவு இல்லை என்று நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் அவருக்கு எகெயின்ஸ்டாக நீங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் கொண்டு வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஓட்டு எடுத்து அவருக்கு பெரும்பான்மை பாராளுமன்றத்துக்குள் பெரும்பான்மை இல்லை என்று நிரூபித்தால் அவருடைய பிரைம் மினிஸ்டர்ஷிப் கேன்சல் ஆகும். ஆனால் எதிர்க்கட்சிகள் அது செய்யவில்லை. ஏனென்றால் நான் முன்னே சொன்னது போல் அந்த SLPP ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சிக்குள் மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய கட்சியினுடைய ஆட்சி அவர்களெல்லாம் பெரும்பான்மையாக நாடாளுமன்றத்துக்குள் இருக்கின்றார்கள். அந்த கட்சியை சார்ந்த ஜனாதிபதி தான் பிரதமரை தெரிவு செய்கின்றார். ஆகவே அவருக்கு எதிராக ஒரு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தால் அது வெற்றி பெறாது என்பது எதிர்க்கட்சியில் இருப்பவர்கள் தெரியும். இது தற்போதைய நடைமுறை கான்ஸ்டிடியூஷனில் உள்ள வீக்னஸ். அது நாங்கள் மாற்ற முடியாது சார், அது அப்படி தான் இருக்கும், அது மாற்றவே முடியாது. அவர் ரணில் விக்ரமசிங்கே என்ற ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் அல்ல, இப்பொழுது ஜனாதிபதியாக இருக்கிறவர் சார். முதலே சொன்ன மாதிரி வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வெல் எஜுகேட்டட், வெல் டிப்ளோமேட், எல்லாமே. இது சாதாரணமாக ஒரு அரசியல் செய்பவர் அல்ல, மிக ஒரு ஆழமான நுட்பறிவு கொண்ட ஒருவர் தான் இப்பொழுது ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றார். ஆனால் அந்த ஜனாதிபதி நீங்கள் சொன்னது போல் மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய ஆதரவில் அவர்களுடைய கட்சி சார்பில் ஆதரவில் அவர் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். ஆனால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும்ன்றது ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரசிடென்சி. அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரசிடென்சி என்று வரும்பொழுது ஆரம்பத்தில் JR ஜெயவர்தன, இப்பொழுது ரணில் விக்ரமசிங்களுடைய மாமா அவர்களால் தான் இது கொண்டு வரப்பட்டது. அப்பொழுது அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் அப்புறம் சொன்னது இதை என்ன பண்ண முடியாது, இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆணை பெண்ணாகவும் பெண்ணை ஆணாகவும் மாத்திரமே மாற்ற முடியாது, இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரச்சனை மற்ற எல்லாமே பண்ண முடியும், சரியா? ஸோ அதனால் இவர் இருக்கிறது இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரசிடென்சி சார். அவர் எது வேணாலும் பண்ணலாம். அதில் நீங்கள் அவர் நண்பராக இருக்காங்களா துரோகியாக இருக்காங்களா நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது சார். Sir, I am Rajaram, formerly IAS. I came to stay here for just an hour, but Mr. Bhagavan Singh and Mr. Madan made all of us spellbound. Thank you so much. It's a pleasure. Appealing and inspiring speeches. Only one question. Now, in this crisis, what is the role of China and what is it doing now? No,
as he mentioned earlier, so அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடைக்காம இருக்கும்போது தங்களோட இருப்பை தக்க வைக்கிறதுக்காண்டி அவங்க இன்னொரு ஆள் சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து டிப்ளமேட் பாலிசி. அதுதான் வளமையாக எல்லா உலக நாட்டில் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து. ஸோ இந்த பிஹைண்ட் திஸ் ரோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் எலியா அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் ஒரு இன்சிடெண்ட்டை வந்து. ஸோ அப்படி ஒரு இன்சிடெண்ட் வரும்போது அது கண்டிப்பாக அவங்களுக்குள்ள அப்பர் ஹேண்டை எடுத்துக்குவாங்க சார். ஒன்று நடக்க முடியலைன்னா அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இருக்கலாம். அது நான் கரெக்டாக 100% சொல்ல முடியாது. நான் வந்து நாளைக்கு டிப்ளமேட் இருக்கிற மாட்டேங்குவேன் சார். மேபி அது சான்ஸ் இருக்கலாம். ஏன் அவங்களோட அந்த உறவு முறியுது அப்படின்னும் போது நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது கிடைக்கல அப்படின்னும் போது அந்த உறவை முறிச்சிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது சார். வந்து மேபி அதான் இருக்கலாம். இதில் again and again we have been talking about, is it okay for Ranil with just one man to be there? Is he not there courtesy Mahinda, courtesy Gotabaya? Again and again I'm saying he is there courtesy India. He is there courtesy India, not because of Rajapaksas. Rajapaksas are there courtesy India. Rajapaksas are there in the protective custody of India. If he is in Singapore, if he is coming back, if Mahinda is there and voted for Ranil, he is there courtesy India. That is the truth. And what is the position of China now? China is not against India. It's not China versus India. It is China versus Quad. It is, and Quad, India is part of Quad, along with US, Australia and Japan. My friend there said Japan did nothing. Japan is part of Quad, pretty much part of all the funding that's coming in. IMF and the West is part of the axis against China. Why are they interested against China? Not because of Sri Lanka, because of the China expansionism. There's a major geopolitical activity happening. Sri Lanka is part of it. We have to benefit. We are benefited right now. We have to benefit. And I'm pleading with Madan, as a very senior person, let the Tamil people benefit. Come into mainstream, just as India is entering now. I want Tamils to enter Colombo. Thank you, sir. I request Mr. K.K. Jagadish of CCF to deliver the vote of thanks. Vanakkam. It's a very interesting and a very big insight. We had seen a lot of things on the TV, but listening to these honorable people, it was a very big thing. What I understand on a lighter note, I take only 2 minutes. On two aspects. On a lighter note, I remember my grandfather telling, never take loans. கடனை வாங்காத. அது தெரியுது. ரெண்டாவது, வீட்டு தலைவன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தா அந்த வீட்டில் எந்த பிரச்சனையும் வராது அன்றது ஒரு ரெண்டாவது இது. இதில் ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் தட் ஐம் an Indian, I'm from India and our country, our தலைவன் is great, so we don't need to fear on that. Having said that, I got business connections in Sri Lanka. Like Madan sir said, I would like to revive my business contacts there when the door or the channel opens. I got an IT company here, and I'll be very happy to have a branch in Sri Lanka very soon when the corridor opens. I have been to Sri Lanka many times for the last 15 years. I got Sinhala friends, Tamil friends, Christian friends, Muslim friends. One thing I ouch and tell on this stage today, they are extraordinary, excellent people in their hospitality. The moment they know that we are coming, I don't need to call. They call me 10 times and they'll be there. You know how far it is from the airport, and they'll be there. The kind of a virundu they give
it's outstanding. Even in my own friends and my own relatives in India have not experienced that. Give a big round of applause for that fantastic character there. The discussion is the Sri Lankan crisis and the way out. Senthil sir, Nalla Alaga, Yenna crisis andradhu sollitaanga. Thank you, Senthil sir, very much for your wonderful insight on that. What is the way out? எல்லாரும் சொல்ல வேண்டாம். மதன் சார் ரொம்ப அழகா வாட் இஸ் தி வே அவுட்ன்றது ரொம்ப நல்லா சொல்லிட்டாங்க. we are all very proud of it. Okay. Bhagavan sir, like a Bhagavan, I think I was told that he is the one who has been a guide for this entire organization, for this discussion, and he has shared his historic movement. Just imagine sitting with the Prime Minister of Sri Lanka and having an interview and asking a bold question like, I am not comfortable being an Indian. I think one needs a guts to ask that question, and the man looks like that he has got a lot of guts. So thank you very much to all of you, and to Challa sir, and to Ramkumar sir, and to Sundaraman sir for this opportunity, and to all the press fraternity, Krishnagana Sabha for this wonderful venue, and to all the wonderful audience. You have been a wonderful audience in giving a lot of encouragement. So I sincerely thank everyone for this wonderful opportunity and for this discussion. If I have forgotten anything, Sundaraman sir, you can just remind me. Yeah. Thank you very much. எல்லாரும் நேஷனல் ஆந்தம்க்கு எழுந்து நிற்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा